Hello students, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രീ ബോർഡ് എക്സാമും ലാബറും പ്രാക്ടിക്കൽ ലബോറട്ടറിയും എല്ലാം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഏകദേശം തീരാറായി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ടച്ചപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ബോർഡ്സ് എത്താറായി, തിയറി ബോർഡ്സ് എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും റിവിഷൻ വേണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്സിൻ്റെ റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒത്തിരി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണത്. കാര്യം എന്താ, സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു പ്ലസും മൈനസും അങ്ങോട്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ എല്ലാം കുളമാവും അല്ലേ. ഇക്വേഷൻസ് അറിയണം, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം സ്നെൽസ് ലോ, ദെൻ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് സർഫസസ്, കോൺവെക്സ് കോൺകേവ് റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് സർഫസസ്, ദെൻ വി ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് ലെൻസ് ഇക്വേഷൻ, മിറർ ഫോർമുല, ഇതെല്ലാം അറിയണം. TIR കണ്ടീഷൻ, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാലേ രക്ഷയുള്ളൂ. അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, ഒരു പ്ലസും മൈനസും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇന്ന് പ്രീ ബോർഡ്സിന് നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മുടെ CBSEക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. നിങ്ങളും കൂടെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us start. ഓക്കെ, വായിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A spherical convex surface of radius of curvature R separates the glass of refractive index 1.5 from air. Light from a point source placed in air at distance r/2 from the surface falls on it. Find the position and nature of the image formed. വീട് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസും കാണണം, ഇമേജ് റിയൽ ആണോ വെർച്വൽ ആണോ എന്നും കൂടെ അറിയണം. സോ ഏതായിരിക്കും ഫോർമുല? വി ഹാവ് ദ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല there, right? So the equation is going to be n2 by v minus n1 by u equal to how much? n2 minus n1 by r. That's the formula we are going to apply. Now let us see the problem now. So we can have the convex refracting surface with n1 as air, and the refractive index obviously 1 ആണ് അല്ലേ. n2 അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1.5, and the object is placed at a distance of how much it is given from the pole? It is given at a distance of r/2. So let us substitute it to obtain the image distance. We can do it as 1.5 by v, that v to be calculated, right, minus 1 by n1 ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണല്ലോ, u സൈൻ കൺവെൻഷൻ minus r/2 is equal to n2 minus n1, that is 1.5 minus 1 by r. Correct? നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം v കാണാനാണ്. So let us do it as 1.5 നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റാം. 3/2v is equal to 0.5 by r, right? അതിനെ നമുക്ക് 1/2r എന്ന് എഴുതാം. Here it is 2 by r, right? Plus 2 by r. അത് RHSലോട്ട് പോയി എന്ത് വരും? minus 2 by r. It will become minus 2 by r. So that the formula, it will become half minus 2, that is minus 3/2r. Cancelling the like terms. ഏതാ like term ഉള്ളത്? 3 and 2, 3 and 2. So we can have the image distance as minus r. Clear? The value of v will be minus r. Position കിട്ടി. Now what is the next term? Nature. എനിക്കൊന്നും നെഗറ്റീവ് സൈൻ കണ്ടാൽ തന്നെ അത് റിയൽ ആയിരിക്കോ വെർച്വൽ ആയിരിക്കോ? It should be obviously the virtual image, right? So let me conclude it as virtual image. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യം ഫോർമുല എഴുതണം. 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് മാർക്ക് ഫോർ ദ ഫോർമുല, 1 mark for the presentation. The diagram, it should be neat. The n1, n2, o value, u value, and the substitution part, the remaining part. I think it is clear, right? So let us pass on to the next question. So a transparent solid cylindrical rod of refractive index 2/√3 is kept in air. A ray of light incident on its face travels along the surface of the rod as shown in the figure. You have to get the calculate the angle theta. മക്കളെ ആ തീറ്റനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ എന്നും പറയൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്?
it is obeying TIR. See, it is given that it is the light is traveling along the surface of the rod. So it is the grazing incidence, right? So what can happen here? We can write it as, here we can have the critical angle, right students? And here it will be the angle of refraction R. Ini namukku inde refractive index onnu fill cheyyam. Endayirikkum? Here it will be ND. What is that ND? The refractive index of the denser medium. And outside it is NR, the refractive index of the rarer medium. So what we can do now? We can apply the formula. Snell's law you want to apply. So we can have 2 points, students. One is point P, the next is point Q. Q in the and the point Q, what is the condition? TR condition, right? We have the equation as ND by NR is equal to what? 1 by sin C. Now C getting R getting R getting theta getting. So we can find it out. ND by NR, they have 2 by root 3 in the question. So this will be 2 by root 3, correct? That is the sin C value. What is sin C? Root 3 by 2. So from there, the critical angle C will become how much? 60 degrees. From the triangle which is being formed, if C is 60 degrees, the value of R should be how much? The remaining complementary, which is 30 degrees, right? Namukini P lo to shift cheyyam. Nammude uddesham edha? Theta കാണാനാണ്, acceptance angle കാണാനാണ്. So at the point P, what we can do there? Again apply the refractive index formula, Snell's law. Let me write it again as ND by NR is equal to what? It will become sin theta by sin R. Correct? R namukku the value of R is 30 degrees. So we can write it as, again ND by N3 is how much? 2 by root 3 is equal to sin theta is to be calculated. Sin R is 1 by 2. Solving, we can have sin theta as how much? It will become 1 by root 3. The angle of acceptance. So finally, we can conclude it like this. Therefore, sin theta mark chance. So theta equal to how much? Sin inverse of 1 by root 3. Clear? That's the final answer. So we can pass on to the next question. With the help of an optic bench, the normal experiment which you are doing in the laboratory to find out the nature and position of the final image, let us have that optic bench. We can have it like this. Let us draw it. And they have given 2 convex lenses A and B, each of focal length 10 centimeter, are mounted on that bench at 50 and 70. Lens which is named as A, and here the next bench is there, next lens is there, which is named as B. Now the location over here, one is at 50 centimeter and the next is given at 70 centimeter. Clear? The object it is mounted at 20 centimeter. So we can have this as the object, which is at 20 centimeter. Already the focal lengths of both the lenses are given as 10 centimeter each. So here you can mark it as 10 centimeter each. Now what do we calculate it there? You have to get the nature and position of the final image. In the lens equation. So for the first lens, what is the formula there? 1 by, you already in the lower line. So we can have the formula as 1 by VA minus 1 by UA equal to 1 by F. FA, FP because both are having the same focal length, right? So what is the value? 1 by VA minus, what is the value of UA? 20 optic bench in 50 centimeter first lens.
ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാ 20 സെന്റിമീറ്റർ. അശ്രദ്ധ കാണിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ടെൻഷനും ഉണ്ട്, എക്സാം ആ സമയം കൊണ്ട് തീർക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ശരിക്കും എത്ര വരും? ദിസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്, റൈറ്റ്? ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ്? 30 സെന്റിമീറ്റർ. Clear or not? So the value of UA will be 1 by minus 30. Sign convention is equal to how much? 1 by 10. Convex lens ആണ്. So that 1 by VA will become how much? It is 1 by 10 minus 1 by 30, or let us write it as 3 by 30 minus 1 by 30. You can take it as, it will be 3 by 30 minus 1 by 30. For solving, it will become 2 by 30. For VA etra kitti? The image distance due to the first lens is going to be 15 centimeter. That's real image aale. 15 centimeter ആകുമ്പോൾ real image ആണ്. നമുക്ക് അപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം 15. എവിടുന്ന് 15? From the first lens. First lens is kept at what distance in the optical bench? 50 centimeter. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 50 നിന്ന് 15 മാറ്റി വരയ്ക്കണം അല്ലേ? So let me have the image here. I1 നമുക്ക് അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പകുതിയേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, ഇനി ഒരു ലെൻസും കൂടെ ബാക്കി അവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ. So I1 is that how much? 50 plus 15, 65 centimeter. Now what will happen? This real image I1 of the first lens will work as the virtual object for the second lens. അപ്പോൾ second lensന് object distance എത്ര വരണം? It will be 65 and 70. It is 5 centimeter. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ VB കാണണം അല്ലേ? അതാണല്ലോ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So therefore we can have the calculation part. So we can apply it for the second lens. 1 by VB minus 1 by minus 5. Sign convention is equal to 1 by 10. So how much is 1 by VB? It is equivalent to 1 by 10 minus 1 by 5. Or we can rearrange it as 1 by 10 minus 2 by, or that will become minus 1 by 10. Now finally, VB എത്ര കിട്ടി? With respect to second lens, it is at minus 10 centimeter. പക്ഷേ ഇതല്ല ആൻസർ എഴുതേണ്ടത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ബെഞ്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് എവിടെ വരണം? ബി ലൊക്കേഷനിൽ വരും. ദ ഫൈനൽ ഇമേജ് I2. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെങ്ത് എത്ര വരണം? സി ദിസ് ഇസ് 65 സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെൻസിൽ നിന്ന് 10 സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ അത് എത്രയാ? 60 സെന്റിമീറ്റർ. മക്കളെ ആ 60 സെന്റിമീറ്ററും കൂടെ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. VB equal to minus 10. അതിനല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു റൈറ്റ് ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ ബെഞ്ച്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? So shall we pass on? Lens in any other medium other than air. അപ്പോൾ എന്ത് മാറണം? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഇഫക്റ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വരും. നമുക്കപ്പോൾ ഫോർമുലയിലേക്ക് കിടക്കാം. We can have double convex lens of radius of curvature 17. That meaning equiconvex lens, right? So we can have the equation like this. 1 by F is equal to, that is given that it is immersed in water also, right? So we can put it as Ng by Nw minus 1 into double convex lens of equal radius of curvature. അപ്പോൾ R1 എന്ത് ചെയ്യണം? R. R2 എന്ത് ചെയ്യണം? Because of sign convention minus R. So we can have it as 1 by R minus 1 by minus R. അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർമുല? This will become Ng by Nw minus 1 into 2 by R. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. The value will be 1 by F is equal to the value of Ng. Glass medium it is 1.5, water it is 1.33 minus 1 into
2 upon 17. Solving, you can have the focal length as 66.5 centimeter. That's the final answer. And if answer directly എഴുതുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് പാരലായിട്ട് എഴുതി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ so let us pass on to the next one. Concave lens and convergence point. Concave lens ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ focal length എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം compared to convex it should be negative right നമുക്കൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം a light beam converges at a point O so we can have this is a light beam which is going to converge at the point O. In the path of this beam, a concave lens of focal length 15 centimeter is placed at a distance of 10 centimeter before the point O. Now, left side. So let us mark it. We can have the concave lens. And the focal length is 15 centimeter. So F is equal to minus 15. Sign convention wise, it is minus 15. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇവൻ കാരണം വരുന്ന ഇമേജ് കാണണം അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയണ്ടേ this will be the object distance right how much it is given distance of 10 centimeter from the point O we can pass on to the length formula എന്തായിരിക്കണം 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F or 1 by V minus okay മക്കളെ ഇതിന്റെ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് വരെ അല്ലേ from the optic center towards the object means the light and the calculation direction they are same so what is the value of U don't take it as negative it is positive so it will be 1 by 10 U യുടെ value plus 10 തന്നെയാണ് equal to 1 by minus 15 okay so we can find out 1 by V now 1 by V equal to minus 1 by 15 plus 1 by 10 so it will be how much we can mark it as minus 10 plus 15 by 150 or that will become how much 5 by 150 or simplifying V you will be getting it as 30 centimeter that's also on the same side right so we can do one thing from here the final image we can have the final image at the location O dash അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവിടെയാണല്ലോ O ഡാഷിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് വരുത്താം so see the diagram now I think it is clear right so from the lens towards O dash the value is how much 30 centimeter from the lens towards the O dash it is 30 centimeter so we can mark from the lens till O dash it is 30 നമുക്ക് അതല്ല വേണ്ട കേട്ടോ we require magnitude and the direction of shift so shift is this much O dash is the shift and how much is O dash ഇത് 30 ഇത് 10 ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര വരും 20 centimeter so that's the final answer is that clear സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഒന്നും തെറ്റിക്കാണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക so let us pass on to the next question find the focal length of a plano-convex lens what do you mean by plano-convex R1 should be R whereas R2 will be infinity right plane അല്ലേ of refractive index 1.5 and radius of curvature 10 when it is immersed in a liquid of refractive index 1.25 for the formula then 1 by F is equal to Ng by NL minus 1 into 1 by R that is enough because R2 is already infinity right 1 by R2 will be 0 or we can substitute as Ng 1.5 liquid in 1.25 minus 1 into what is the value of R there it is given as 10 centimeter 1.5 by 1.25 it will be 6 by 5
minus 1 into 1 by 10. Taking the LCM, you will be getting the final answer as 1 by 50. Now go into the focal length. So what is the focal length finally? F is equal to 50 centimeter. Clear? So we can pass on to the next one. This is a previous board exam question. It's a very easy question. A rectangular glass ABCD of refractive index 1.5 is surrounded by a transparent liquid of refractive index 1.25 as shown, and the light is incident at an angle I at the surface AB, and that is refracted out grazing the face AD. You want to get the value of angle I. So what we can do is നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് റേ ഒന്ന് നോക്കാം. ഫ്രം റെയറർ ടു ഡെൻസർ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ. NA, ഇത് NG, ഇത് NL, correct? And now from rarer to denser it will be bending how much towards the normal. So it will be coming like this and then it is going like this. So which means that ഇവിടെ എന്ത് വരണം? Normal. This is a critical angle, right? Since it is having the TAR situation, here it is a critical angle. So now what we can do is we can have the equation. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? I കാണണം. So obviously here it is R, right? R കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് I കിട്ടും. So we can do one thing. First of all, we can take the case of glass and liquid. So NG by NL will be is 1 by sin C, right? It is having the TAR situation, 1 by sin C. NG is how much? It is given as 1.5 and the liquid is 1.25. So this is equivalent to 1.5 by 1.25 or 6 by 5. So therefore sin C will be what? 5 by 6. If sin C is 5 by 6, see, you can see that R and C നമുക്ക് ഈ നോർമൽ ഒന്ന് താഴേക്ക് വലിക്കാം. So how can we convert that C there? It will be മൊത്തം 180 degree വരണ്ടേ. Here there is a 90 degree there. So sin C you can rearrange it as sin 90 minus R is equal to 5 by 6. What is sin 90 minus theta? Cos theta. So we got the value of cos R as 5 by 6. അതിൽ നിന്ന് മക്കളെ നമുക്ക് sin R കണ്ടുപിടിക്കാം. How much? Sin R will be root of 1 minus cos square R. So solving sin R is equal to root of 1 minus 25 by 36. Simplifying, that value will become root 11 by 6. ഇനി അവസാനത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വരികയാണ്. Sin R നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ NGയും NAയും ഗ്ലാസും എയറും അവിടെ നമുക്ക് Snell's law അപ്ലൈ ചെയ്യാം. So how to apply it? We can take NG by NA. NG by NA will become how much? Sin I by sin R. It is already written there, right? Sin R. How much it is? Root 11 by 6. And NG is 1.5. So therefore, sin I, let me write it as NG into root 11 by 6 or 3 by 2 into root 11 by 6. Finally, that will become root 11 by 3 by 12, which is 4. So we got sin I as root 11 by 4. That's the final question. How to do it? We can write that final value of I as sin inverse of how much? Root 11 by 4. That's the answer. I think it is clear, right? Eighth one. A point object is placed in air at a distance r by 3 in front of a convex surface of radius of curvature r. So let me draw it. This is the convex surface of radius of curvature r.
separating air from a medium of refractive index n, where n is less than 4. So n2 we can take it as n, whereas n1 is taken as air. So namukku 1 idam. Where is the object placed? At a distance of r by 3. So we can have, here is the object at a distance of r by 3. So we can substitute the equation now, right? In the varium n2 by v minus n1 by u equal to n2 minus n1 by r. Let us do it as n by v minus 1 by, what is the value of u? Minus r by 3, right? Minus r by 3 equal to n minus 1 by r. Or we can write n by v equal to n minus 1 by r minus 3 by r. R നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലേ? എത്ര വരും? It will become n minus 4 by r. മക്കളെ ഇനി ഇതും ഈ അവസാനത്തെ ഫോമിനെയും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. എന്ത് വരും? We can write, because നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. So v will become how much? It is equivalent to nr by n minus 4. That is the image distance. We got it as nr by n minus 4. ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. See, ഇവിടുത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് എന്താണെന്നറിയോ? അത് n പറഞ്ഞിട്ടില്ല. You have the freedom for taking that value of n which is less than 4. നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും ഇടാം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, 3 എടുക്കാം. It is less than 4. 3r by 3 minus 4. 3r by 3 minus 4 means the value of v is going to become negative. So we got the position as nr by n minus 4, where the value of n is always less than 4. We got it as negative. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായി? It is going to be virtual. That's the nature, right? Clear all of you? So let us pass on to the next question. വേറൊരു ബോർഡ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. There is a right angle triangle ABC where the light is incident normally on the face AC, means hypotenuse. Trace the path of the ray as it passes through the prism. Find the angle of deviation produced by the prism. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡയഗ്രാം വരച്ചു നോക്കാം. Anyway, root 2 is the refractive index, right? So root 2 we can write it as 1 by sin c. സംഭവം അത് TAR നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണ്ടേ. So therefore, if root 2 is sin c, what is sin c? It is equivalent to 1 by root 2, right? അപ്പോൾ critical angle എന്തായി? 45 degrees. But students, we know that here the ray of light is going to come like this, right? And with respect to normal, this will be 60 degrees. Am I correct? So obviously, TAR നടക്കും. The angle of incidence is going to be 45 degrees, right? അപ്പോൾ എന്ത് വരണം? അവൻ്റെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തും. അപ്പോൾ അത് മിററാണ്, അവിടുന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകണം. സോ ലെറ്റ് us check what is the angle. മക്കളെ ഇത് 60 ആണെങ്കിൽ താഴെയും 60 ഡിഗ്രി അല്ലേ? So obviously, what is this angle? For the mirror part, let me mark it as, here it is 30. ഇതും 30 ആണ്. As per geometry, that is 30. So what will happen? If this is 30 and this is 30, obviously the ray of light, it should go like this. അവിടെ ഒരു loss of refraction obey ചെയ്യണ്ടേ? So obviously what will happen there? We can mark this also as 30 degrees. So it will be going normally outside. So we have traced the ray of light in such a way that you want to mark the arrow mark also. Arrow mark ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ half mark കട്ട് ചെയ്യും. So you want to draw the arrow mark. അപ്പോൾ A കഴിഞ്ഞു, ഇനി B ഉണ്ട്. You want to get the angle of deviation produced by the prism. ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് മക്കളെ എത്രയ്ക്കാണ്? 60 plus 60 plus 30 plus 30, which will be how much? 180 degrees or pi radian. Correct ആയിട്ട് ഡയഗ്രാം നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക, അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, സോ നൗ the next part. Again a similar question. രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രിസം ആണ്. ഒന്ന് ഒരു 45 ഡിഗ്രി isosceles triangle prism and the next is an equilateral triangular prism.
നമുക്കൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, refractive index is 1.6. So we can have n is equal to 1 by sin c. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇത് TR നടക്കുമോ അതോ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയണ്ടേ. So therefore from here sin c will be equivalent to how much? 1 by 1.6. C will be sin inverse of 1 by 1.6. Okay, so what will happen? Solving, the value will be C, the critical angle will be approximately 39 degrees. 38, 39 ആ റേഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി അല്ലേ, എന്ത് വരണം? We can mark the ray of light like this. ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ ഉണ്ട്, in such a way that this will be hitting at 45 degrees, right? കഴിഞ്ഞു, TR നടക്കും. Because നമുക്ക് 39 മതി, ഇവിടെ 45 വന്നു. So obviously what will happen there? What should happen? The ray of light will be coming down like this. നേരെ താഴേക്ക് വരും. And from there again we can have the normal. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും? If it is coming normally downwards, this is 60, this is 90 degrees, right? So obviously this is 30. With respect to BD it is 30. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളോ 60 degrees. പിന്നെയും അടുത്ത TAR ആണ് 39, പിന്നെയും 39 degree ആണ്. So we can have what condition there? From there the ray of light will be going back with next 60 degrees. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു Z ടൈപ്പ് ഉള്ള ഒരു പിക്ചർ ആണ് അല്ലേ? Correct. The tracing will be a Z type picture. സൂക്ഷിച്ച് നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക. Okay, so let us pass on to the next question. A tank is given which is filled with a liquid of refractive index √2 up to a height of 30 centimeter. A tiny bulb is glowing at the bottom of the tank. Calculate the diameter of an opaque disc floating symmetrically on the liquid surface which can cut off completely the light from the bulb that comes out of the liquid surface. We want to obstruct the illumination. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് TRന്റെ ഒരു one of the application ആണ് അല്ലേ. നമുക്കപ്പോൾ cylinder വരയ്ക്കാം. And within the tank we can have the free surface of the liquid like this, so that നമുക്ക് ആ diameter ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. So it will be coming down like this in such a way that this is going to be the bulb. Okay students, അപ്പോൾ ഇത് TR നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരണം? The ray of light will go like this, right? It will go like this, and here critical angle is happening. So here also critical angle is happening. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന refractive index എത്രയാണ്? √2. It is given as √2, right? So what we can do there? Again we can say √2 will be 1 by sin c. Obviously critical angle എത്രയായി solve ചെയ്യുമ്പോൾ 45 degrees. Correct or not? And they have given the height as h and the radius of cross section, let it be r. अब എന്തായി? We can have tan c now, right? What is the equation? Tan c is equal to opposite by hypotenuse, r by h. Opposite by adjacent. So tan c will be r by h. Tan c 1 ആണ്, tan 45 degree അല്ലേ, അത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ റേഡിയസ് എത്രയായി? ഹൈറ്റിന് ഇക്വലന്റ് വരും. So therefore h and r they are equal, which is for the height given 30 centimeter. പക്ഷെ ചോദ്യം റേഡിയസ് അല്ല, we require what? Calculate the diameter of the opaque disc. So therefore let me conclude it, D will be 60 centimeter. That's the answer. Okay, the next one, telescope related. Normal adjustment. The image is viewed at infinity. Normal adjustment less zero strain division. പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെയിനേ ഇല്ല. Okay, so we want to observe it at infinity. Strain division ആണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും? It will be the image will be formed at least distance of distant vision, which you know that it is at a distance of 25 centimeters. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ normal adjustment ആണ്. It is the image will be formed at infinity. So that they have given the magnification as how much?
24. What is 24, students? FO by FE is 24. Distance between the lens. We represent L. L is equal to 150 centimeter. How can we write it? FO plus FE is 150 centimeter. Now, maths. Sum of two numbers 150. Ratio of two numbers 24. This is solve here. Examine substitute the value of FO as they are asking only the focal length of the objective lens, right? Now FE it will become FO plus. See students, it is FE. What is FE? FO by 24, right? Focal length of eyepiece will be FO by 24, which is equivalent to 150 again. Solving, we can have the objective focal length. So FO will become 144 centimeter. Clear? Problems formulas note class solve. Okay. So let us pass on to the next question. Again, refracting surfaces. Convex refracting surfaces. Now, this solve here, we have point O. We have an optic center or a polo. We have a pole. P already marked. I have point O. And my reference is going to be the point O itself. Now let us see the question. An air bubble is trapped at the point B. You can see in the diagram. And CB equal to 20 centimeter in a glass sphere of radius 40 centimeter. And the refractive index 1.5 as shown in the figure. Find the nature and position of the image of the bubble as seen by an observer at the point P. O formula mu2 by V minus mu1 by U equal to mu2 minus mu1 by R. But a question mu no no, I don't know mu no term mu and then both are anyway correct. So now we can have the substitution. So how much it will be? Mu2. So this is the object place, right? So the substitution will be mu by, that is V is going to be, object is going to be in the refractive index of 1.5, right? So let us substitute it as 1 by V minus mu1. Now remember refractive index of the medium where the object is placed. 1.5 by U. O to be distance is going to be 20 centimeter plus 20. And the reference O. So O in the B direction same. So it is U will be 20 equal to 1 minus 1.5 by R. It is 40. R OC. So OB is how much? 20. OC I am taking it as 40. And solve here. So it will become 1 by V equal to 1 minus 1.5 by 40, which will become negative 0.5 by 40 plus 1.5 by 20. Or let us do one thing. This will become minus 1 by 80 plus 3 by 40. Simplify. That will become minus 1 by 80 plus 6 by 80, right? Or 5 by 80. V 1 by V 5 by 80. So finally, what is the value of V there? 16 centimeter. So we can have the image at this point, right? OB 20. So I will be in between O and B. So obviously that's also on the same side, right? Same side means for the position we got at a distance of 16 centimeter from O towards the center of the sphere. Whereas the nature will be what? Virtual. The nature will be virtual. Clear, Ayo? Now the next one. A case study question. Paragraph lens complete data. And mainly, we have a convex lens, concave lens, combination. Let us see the first question there. A thin converging lens of focal length 20 centimeter and a thin diverging lens of focal length 15 centimeter are placed coaxially in contact.
Now the power of the combination is the formula power P, we can write it as P1 plus P2. Okay, the combination power P will be P1 plus P2. So here we can write it as P equal to P1. We can write it as 1 by F, right? Correct, because power is the reciprocal of focal length. It will become focal length is 20 centimeter. It will be 1 by F1 plus 1 by F2, which I am going to put it as F1, the focal length, it should be in meters. About 20 itta pora, in the 100 by 20. Clear? The thin diverging length of focal length 15. So it will be how much? Minus diverging on concave on. So minus how much? 15 100 by 15. But that can be simplified as 100 by 20 will become 5 minus 100 by 15 will become 20 upon 3. So that will be how much? It is equivalent to minus 5 by 3, right? 15 minus 20 minus 5 by 3 diameter. Option B is the correct answer, right? Clear? That's the first question. This is the question. Again, lens related. The radius of curvature of two surfaces of the convex lens are R and 2R. And if the focal length of the lens is 4 by 3R, surely you want to find out the refractive index of the material of the lens. We can have the formula like this. 1 by F is equal to n minus 1. Purely glass on law, where liquid or medium or nulla. So n minus 1 into 1 by R plus 1 by 2R. Okay. What is the focal length given? 4R by 3. Substituting it will be 3 by 4R, right? Is equal to n minus 1 into 3 by 2R. 1 plus 1 by 2, right? So it is 3 by 2R. So therefore 3R cancels. Simplifying, you can have the value of n minus 1 as 1 by 2. Or the value of n is how much? 3 by 2. They wouldn't answer. Option C. Third question. Focal length of equiconvex lens. What do you mean by equiconvex? Both R1 and R2, they will be having same magnitude, but the sign convention should be obviously opposite. Now in the formula, just note 1 by F will become how much? N minus 1 into 2 by R. Option wise last option decreases when the lens is cut into two identical parts along the principal axis. Similarly, ഒരു equiconvex lens തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെ കറക്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Along the principal axis. So along the principal axis means we can say that it will become like this, right? ഓരോ പീസും ഇതിങ്ങനെ മാറും. So which means we can say that ഇത് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി. No light will enter through that region. So we can say that what will happen there? Radius of curvature വ്യത്യാസമില്ല അല്ലേ? So അവർ പറയുന്നത് decreases ആണ്. So there is no change in focal length. But do you remember? If it is cut along the principal axis, അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഒരു plano-convex lens കിട്ടും. രണ്ട് plano-convex lens കിട്ടും അല്ലേ? അതിന്റെ focal length എന്തായിരിക്കണം? Compared to equiconvex, it will become double. 2F ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓപ്ഷൻ ഡി തെറ്റാണ്. അതല്ല കറക്റ്റ് ആൻസർ. നമുക്ക് സിയിലേക്ക് പോവാം. Increases with decrease in radius of curvature. ആണോ? ശരിയാണോ? R is going to decrease. R decreases means what will happen there? Focal length will also decrease, right? അപ്പോൾ അതും തെറ്റി. Third option തെറ്റാണ്. What about the second option? Increases when the wavelength of incident light decreases. Wavelength decreases means surely what should happen? The refractive index mu will increase. And the refractive index increases means what will happen for the focal length? It will decrease. This formula is clear. So, third option is obviously fourth one. Fourth one is increases when the lens is dipped in water. I know what I detailed theory. Examine helpful.
we can have, see, in air, if the focal length is f, this is in air, huh? In water, the focal length will become 4 times. എങ്ങനെയെന്നറിയോ, ലെൻസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1.5 എടുക്കുക, വാട്ടറിൻ്റെത് 4/3 എടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ക്വാർട്ടർബിൾ. പവർ വിൽ ബിക്കം 1/4, focal length will become 4 times. So that's the reason why option A is the correct answer. It will increase when the lens is dipped in water. Okay. So അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. തീർന്നില്ല, അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. Thin convex lens L of focal length 10 cm and a concave mirror M of focal length 15 cm are placed coaxially 40 cm apart as shown in the figure. A beam of light coming parallel to the principal axis is incident on the lens. The final image will be formed at a distance of. So with respect to lens, with respect to mirror, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെ ചെന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ആവണം? ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തന്നെ. So therefore this is the location, right? അപ്പോൾ ഈ ദൂരം എത്രയായിരിക്കണം? It will be 10 cm, right students? നമുക്ക് 40 cm അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്. So ബാക്കി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായി? It is 30 cm, right? Correct or not? നമുക്കിനി മിറർ കാരണമുള്ള ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം. What is the formula there? തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Don't take 1/v minus 1/u. Mirror formula is 1/v plus 1/u. So the formula will be 1/vm. Mirror അല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് vm എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. Plus 1/um is equal to 1/fm. എല്ലാം with respect to mirror ആണ്. You have to find out vm. So we can do one thing, 1/vm plus 1 by, what is the image distance for the mirror? Minus 30 is equal to, what is the focal length given? The concave mirror is of focal length 15. So 1 by minus 15. Clear? So therefore, I'm going to simplify. It will become 1/vm is equal to how much? 1/30 minus 1/15 or 1/30 minus 2/30. Solving, the Vm will become how much? 1 minus 2 minus 30 centimeter. So എവിടെയായിരുന്നു അവന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ്? ആദ്യം വെർച്വൽ ഒബ്ജക്റ്റ്, അവിടെ തന്നെ ഇമേജ് വന്നു. So therefore ഇതിലിപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാ നോക്കുക? It is minus 30, right? From the lens, എന്തായാലും ലെൻസിന്റെ ഇതാണല്ലോ ഫൈനൽ ലൊക്കേഷൻ. They are conjugate points, right? അവന്റെ ഒബ്ജക്റ്റും വെർച്വൽ ഒബ്ജക്റ്റും ഫൈനൽ ഇമേജും നമുക്ക് ഒരേ ലൊക്കേഷനിൽ കിട്ടി. സോ ലെൻസിന്റെ റൈറ്റിലാണ്, എന്തായാലും ലെഫ്റ്റിലല്ല. മിററിന്റെ ലെഫ്റ്റിലും ലെൻസിന്റെ റൈറ്റിലുമാണ്. റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് നമുക്ക് 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ്? ദ ഫൈനൽ ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് അറ്റ് 10 cm റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലെൻസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി ആൻസർ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, തെറ്റിക്കാണ്ട് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. അതിൽ തന്നെ ആ കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ ഒരു ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ നോക്കാം നമുക്ക്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, the light is coming parallel to the principal axis of a convex lens L1 of focal length 16 which is incident on it. So let us draw the first lens of L1 and the rays are parallel. So from infinity, right? Another convex lens L2 of focal length 12 is placed coaxially at a distance of 40 cm from L1. So this distance is 40 cm. And we are having the second lens. And that is marked as L2. മക്കളെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി, ഈ ഫസ്റ്റ് ലെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് എവിടെ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് ദി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെൻസ്. വാട്ട് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്? 16 സെന്റിമീറ്റർ. ബാക്കി അപ്പോൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്? അതായിരിക്കണം എന്ത്? സെക്കൻഡ് ലെൻസിന്റെ വെർച്വൽ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ലൊക്കേഷൻ. എത്ര വരും? 40 and 16, it will become 24 centimeter, right? Correct? ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? The nature and distance of the final image from L2 will be. അപ്പോൾ അത് കാണാം. We can mark it as 1/v2 minus 1/u equal to 1/f. 1/v2 minus, what is the value of u there? Minus 24, right? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ റിയൽ ഇമേജ് ആണ് ഇവന്റെ വെർച്വൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
So 1 by minus 24 equal to, what is the focal length given? Another length of 12 centimeter. So 1 by 12. So we can write it as 1 by V2 equal to 1 by 12 minus 1 by 24 or 2 by 24 minus 1 by 24. Simplifying, the value of V2 is going to become how much? 24 centimeter. Second length in the right load plus 24 level. So second length in the right load. Real image and 24 centimeter. I think it is clear, right? Okay. So let us pass on to the next question. So 15th. MCQ. A ray of light is incident normally on a prism ABC of refractive index √2. After it strikes face AC, what will happen for the ray of light? I'm going to check here. We can have √2 will be equivalent to, and critical angle TR nadako illu ariyante. So √2 equal to 1 by sin C. Solving, C will become how much? 45 degrees, right? The critical angle will become 45 degrees. So if the critical angle is 45, obviously, even hit angle here with respect to normal, it will be at 30 degrees, right? This is 30. So this will be how much? 60 correct or not? This will become 60. 1 minute. It will be hitting, and with respect to normal, if this is 60, the bottom angle will be 30, up is 60. Obviously, it will undergo TR because grazing grazing angle 45 degree. This is 60 degree, so it should occur TAR. So finally, the ray of light will come down like this. And the answer is, it is going to undergo TAR. Okay. Power of the combination of two thin convex lenses L1 and L2 kept coaxially in contact is 10 diopters. Combination of power. So P is equal to P1 plus P2, right? And which is given as 10 diopters. If the focal length of L1 is 4 times that of L2, F1 is 4 times F2, then you want to find out the corresponding focal length. See, if F1 is 4 times F2, surely we can write P1 will be how much? P2 by 4, right? Because you know that reciprocal of focal length is power. So if F1 is 4 times F2, power P1 will be P2 by 4. So let me do it as P1 plus P2. How much it is? 4P1 will be 10. Or let us do it as 5P1 will be 10. So from there, what is power P1? 2 diopter. Focal length. Power 2 diopter, what is the focal length? F1 will be 100 by 2, right? Which is 50 centimeter. F1 50 centimeter angle, F2 and 1/4 line. It is 50 by 4, which is 12.5 centimeter. Okay, clear? Okay. So, assertion reason. MCQ type numerical and case study type board questions are assertion reason. Signals through an optical fiber can be transmitted without any appreciable loss of energy. True or false? Optical fibers. Introduce the military teams are use maximum security. Light so that's why we are calling it as light pipe itself, right? So what about the first statement? It can be transmitted without any appreciable loss. 100% correct. What about the second one? Optical fiber works on the principle of TIR,
അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ ലോസ് ഇല്ലാത്തത്? കംപ്ലീറ്റ് ലൈറ്റ് അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള കാര്യം we can say that it obeys principle of TAR. So that's also correct. അപ്പോൾ രണ്ടും ശരിയാന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. Assertion and reason are true and reason is the correct explanation for assertion. Okay. So both A and R are true and R is the correct explanation for assertion. Okay. അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. Two convex lenses A and B of focal length 15 cm and 10 cm respectively are placed coaxially d distance apart. A point object is kept at a distance of 30 cm in front of lens A. 15 cm മുമ്പിൽ അല്ലേ? Find the value of D so that the rays emerging from the lens B are parallel to the principal axis. So let us draw it. ഇവനെ A എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം, ഇത് B എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. And this is of focal length 15 centimeter. Second one is of focal length 10 centimeter. Okay. And the total distance apart is D. Okay, students. A point object is kept at a distance of 30 centimeter in front of the lens A. This is 30 centimeter in front of lens A. ഇനി അതിന്റെ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണണം അല്ലേ? എന്ത് ചെയ്യണം? We can do it as 1 by VA minus 1 by minus 30 is equal to 1 by 15, right? So it will become 1 by VA equal to 1 by 15 minus 1 by 30, or that will become 2 by 30 minus 1 by 30, or that is going to be 1 by 30 itself. So what is the final image distance due to the first lens? 30 centimeter. നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു വരാം. നമുക്കപ്പോൾ എവിടെ കിട്ടി? Let us draw the ray of light. ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ? And finally it is going to converge at 30 centimeter. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് എന്ത്? 30 സെന്റിമീറ്റർ. കഴിഞ്ഞില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡി വേണം അല്ലേ? ബാക്കി ദൂരം അറിയണ്ടേ? ഇവരെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫൈനലി get the value of D so that the rays emerging from the lens B are parallel to the principal axis. So do one thing, students. നമുക്കിത് പാരലൽ ആക്കാം. ഇവിടുന്ന് ഇത് പാരലായി. So where should be the lens the object should be placed? ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെൻസിന്റെ റിയൽ ഇമേജ്. ബിക്ക് അവൻ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും? വെർച്വൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. So that it should be at 10 centimeter, right? So this will be the condition. കണ്ടോ? That is going to have the rays of light like this. So ഈ ബാക്കി ദൂരം എന്തായി? It is going to be obviously 10 centimeter. നമുക്ക് ഡി അല്ല വേണ്ടത്. മൊത്തം എത്രയായി? 30 and 10, it will become 40 centimeter. So finally the distance D in between A and B should be 40 centimeter. So it will be helping you a lot. Questions നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. സോ ഇനി അടുത്തത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉനൈസർ വരുന്നതായിരിക്കും. സോ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. ട്രൈ ടു സ്കോർ മാക്സിമം. സോ താങ്ക് യു all of you. See you then.
Hello everyone. So I'm Unais speaking from Akash Institute. So നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈവ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ബോർഡ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കായിരിക്കും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ +1 2 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ GOC ആൻഡ് ഓൾസോ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ്. നമ്മൾ +2 ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ്, ഹാലോ അറീൻസ്, ആൽക്കഹോൾ, ഫിനോൾസ് ആൻഡ് ഈതേഴ്സ്, ആൽഡിഹൈഡ്സ്, കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ്, അമീൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബയോമോളിക്യൂൾസ്. ഈ ചാപ്റ്ററുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ എക്സാമിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ ബോർഡ് എക്സാം ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലെ ബേസിക് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ആകാശ് അതിന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആകാശ് മാത്രമല്ല, ആകാശിലെ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്, കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ബോർഡ് സപ്പോർട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളെ ഇവിടെ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുക. എല്ലാവരും ബോർഡ് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് ലൈവ് കാണാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് +2 ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും, അതായത് ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ്, ഹാലോ അറീൻസ്, ആൽക്കഹോൾ, ഫിനോൾസ് ആൻഡ് ഈതേഴ്സ് മുതൽ നമ്മളുടെ അമീൻസ് വരെയുള്ള ആ ചാപ്റ്ററുകളിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഈ കൺവേർഷൻസ് പറയുന്ന സമയത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിലാക്കി മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മളതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കണ്ടന്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആവില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുന്ന സമയത്ത്. അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അല്ലാതെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ടൻ്റ് വെച്ച് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഏതെങ്കിലും റിയാക്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റീമർ-ടീമൻ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുകയാണ്, കോൾബ്സ് റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുകയാണ്, ഫിഡൽ-ക്രാഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവും. ആ മെത്തേഡ് വഴി ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ലൈവായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സും, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ കൂടുതൽ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററുകളിലൊക്കെ നിന്നുള്ള കൺവേർഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഞാനിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വിൽ ഗോ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഫസ്റ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അറീൻസ്. ആ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺവേർഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സോ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. What happens when? Is the first question. What happens when N-butyl chloride is treated with the alcoholic potassium hydroxide? What happens when N-butyl chloride? So you should know what is meant by N-butyl chloride. What is N-butyl chloride? What is that N represent for? N for normal, or that is straight chain, right? We have 4 carbon in the straight chain and we have a chlorine attached to the straight chain. This is called as N-butyl chloride, right? CH3, CH2, CH2 and CH2Cl. This is treated with alcoholic potassium hydroxide. You know that alcoholic potassium hydroxide is acting as a base. We have discussed that, right? In haloalkane you have studied another point. Aqueous potassium hydroxide is acting as a nucleophile, so that will give nucleophilic substitution. Aqueous conditions will always give substitution. Alcoholic conditions will always give elimination. Have you studied that? Because here what happens, we used alcoholic condition. Alcoholic condition will give what? Elimination. So what is the elimination there? You have one chlorine here. It's an alpha beta elimination, right? It's an alpha beta elimination there. So what is the alpha beta elimination? You have one chlorine attached here. You have one chlorine attached here. You have CH2Cl and you have one hydrogen attached here. So the chlorine attached carbon is called as alpha and this is called as beta. So what will happen here?
they will undergo elimination. So what will happen? H plus will go, Cl minus will go. What will happen? They will create a double bond, right? So what will be the answer? You'll be getting, this will be the answer, right? So what is the answer? Butene. So you have to understand the reaction. What happens there? Alcoholic potassium hydroxide is acting as a base which will eliminate, which will react with the alkyl halide. It will undergo elimination and forms alkenes. And that's the basic content of that question. Not only for using this N-butyl chloride, what would be the alkyl halide? What is the general reaction? Rx in presence of base. That will be converting into alkene. That's what happening there. Okay, so അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് നമ്മൾ ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എലിമിനേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് അത് ആൽക്കീൻ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ലൈക്ക് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നടന്നു, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, കമന്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക, അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് കൺവേർഷൻ. Bromobenzene is treated with magnesium in presence of dry ether. What is bromobenzene? What is bromobenzene? This is called as bromobenzene. So what is the reaction here? Rx. This is not an alkyl halide, it's an aryl halide, right? So it can be represented as ARX. What is ARX? That is aryl halide, that is bromobenzene. It is treating with magnesium in presence of ഡ്രൈ ഈതർ. അതായത് അറൈൽ ഹാലൈഡുകൾ മാഗ്നീഷ്യം ഡ്രൈ ഈതറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? നമുക്ക് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് ഫോം ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ്? ArMgX. ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദേ ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് ദാറ്റ് കൺവേർഷൻ. അപ്പോൾ ആ കൺവേർഷനാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹിയർ? ഇറ്റ് ഈസ് റിയാക്ടിങ് വിത്ത് magnesium bar Et2O. What is Et2O? Dry ether. What is ET? ET for ethyl. Et2 means diethyl. It's O. It's an ether. So definitely നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ അവിടെ ബ്രോമിൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അവിടെ ആര് വരും? മാഗ്നീഷ്യം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി PHMgBr അല്ലേ? നമുക്ക് ഇതിനെ PHMgBr എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? ഫിനൈൽ മാഗ്നീഷ്യം ബ്രോമൈഡ്. Right? That's the reaction happening there. Hope you understood that. And that's about that conversion. Next one. So ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ വി ഹാവ് തേർഡ് കൺവേർഷൻ. ക്ലോറോബെൻസീൻ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഹൈഡ്രോളിസിസ്. What happens here? Can someone answer that? ഓൺലൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഒരു ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുമോ? What happens there? It is also according to Seitz-Zaff rule, right? First അല്ലേ നീ പറഞ്ഞത്, സുശീന്ദർ പറഞ്ഞത് Seitz-Zaff rule. ബിക്കോസ് ആക്ച്വലി Seitz-Zaff rule ഹോഫ്മാൻ റൂളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? If an alkyl halide contain more than one beta position, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ആരാണ്? N-butane അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് N-butyl chloride, right? N-butyl chloride എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ അറ്റാച്ച് കാർബൺ ആണ് ആൽഫ. ഇവിടെ ഒരു ബീറ്റ പൊസിഷനേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. നീ പറഞ്ഞ കേസ് എന്താണ്? ഇവിടെ നോക്ക്, ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ക്ലോറിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ കാർബണാണ് ആൽഫ ആൻഡ് ഈ കാർബണാണ് ബീറ്റ. ഈ കാർബണും ബീറ്റയാണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യാനും ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് Seitz-Zaff product എന്ന് പറയുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് ദാറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് വിൽ ഹാവ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വിൽ ബി മോർ സ്റ്റേബിൾ. ഇനി ഇവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്തതെങ്കിലോ അതിന് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻസ് കുറവായിരിക്കും. അതാണ് ഹോഫ്മാൻസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്. സുശീന്ദർ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നോക്ക്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോളിസിസ്, can someone answer this for the third question? ഈ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യേ. അതായത് നമ്മളുടെ ക്ലോറോബെൻസീൻ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി എന്താണ് അവിടെ നടക്കുക? നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും നടക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? നോ റിയാക്ഷൻ നോർമലി there is no reaction because by ക്ലോറോബെൻസീൻ്റെ മേലിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ്? H പ്ലസ് ആൻഡ് OH മൈനസ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യല്ലേ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ക്ലോറിൻ മാറി ആര് വരികയാണ്? OH വരികയാണ്. ഇവിടുന്ന് ക്ലോറിൻ പോയി OH മൈനസ് അവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. അത് പോസിബിൾ ആണോ? അത് പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പോസിബിൾ അല്ല? എന്താണ് പ്രശ്നം? ഈ OH മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അല്ലേ?
ബെൻസീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് അല്ലേ? ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകൾ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിട്ടല്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുക? രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോഫൈലിക്ക് ഒരിക്കലും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അല്ലേ? ബിക്കോസ് അവിടെ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ? വേറെ പല റീസൺസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ഇൻ കേസ് ആ ക്ലോറിൻ അവിടെ നിന്ന് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിനൈലിക് കാർബോക്കേറ്റോൺ ആണ് കിട്ടുക. ആ ഫിനൈലിക് കാർബോക്കേറ്റോൺ ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ റിയാക്ഷൻ നോർമലി നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. ബിക്കോസ് വൈ? നോർമലി ബെൻസീൻ ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർഗോ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ കേസ് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നടക്കുക? നിങ്ങൾ നോർമലി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ OH- ഇവിടെ ഇൻ കേസ് ആഡ് ആവണമെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹൗ ടു ഡു? OH- ഇൻ കേസ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം. വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ്? വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 623 Kelvin ആൻഡ് 300 ATM. അപ്പോൾ വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഫീനോൾ ആയിരിക്കും. ഈ റിയാക്ഷന് ഒരു പേരൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ NCERT-യിൽ ആ ഒരു പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ റിയാക്ഷൻ ആക്ച്വലി പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഡൗസ് പ്രോസസ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡൗസ് പ്രോസസ്. അപ്പൊ നോർമലി ക്ലോറോബെൻസീൻ നമുക്ക് ഫീനോൾ ആക്കി മാറ്റാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീനോളായി മാറുന്നില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ബിക്കോസ് അവിടെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ OH- പുഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ചാൻസുകളാണ്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് വൺ. സോ വി മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. ആൽക്കഹോൾസിലെ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. How the following conversions can be carried out? You have to convert propene into, you have to convert propene to propan 1-ol. You have to convert propene to propan 1-ol. How the following conversions can be carried out, right? Idile, what is propene? This is called as propene, right? You have CH3, CH double bond, CH2. Now, what is propan 1-ol? This is called as propan 1-ol, right? How these conversions can be carried out? Because in the preparation of alcohols, you have studied that we have 3 preparations mainly from alkenes we have 2-3 preparations. So, adile first preparation എന്ന് പറയുന്നത് acid catalyzed hydration ആണ്. പക്ഷേ ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ H+H2O നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മാർക്കോണിക്കോസുകൾ ആണെന്നും ഈ OH- വിൽ ഗോ വിത്ത് ദ കാർബൺ വിത്ത് ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ബൈ ഇവിടെ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവും. ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ എന്താ കിട്ടുക? വാട്ട് ഇസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ്? ബിക്കോസ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ കാർബോക്കേറ്റോൺ ഹിയർ. ഇഫ് ദാറ്റ് ബോണ്ട് ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് ദെയർ, നമ്മളെ കാർബോക്കേറ്റോൺ ഇവിടെയാണ് കിട്ടുക. ഇനി ആ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തെങ്കിലോ കാർബോക്കേറ്റോൺ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബോക്കേറ്റോൺ എവിടെയാണ്? സെൻറ്ററിൽ, സെക്കൻഡറി കാർബോക്കേറ്റോൺ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ആ OH അവിടെ വന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് propan 1-ol അല്ല കിട്ടുക, propan 2-ol ആണ് കിട്ടുക. സോ ടെൽ മീ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കൺവേർഷൻ? ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊപ്പീനെ നമുക്ക് propan 1-ol ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഏതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ടെൽ മീ വാട്ട് വിൽ ബി യൂസ്ഡ്? അവിടെ ഏതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഇവിടെ നമുക്ക് ആരും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. H+H2 യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ ആരാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹു ഹാസ് ടു ബി യൂസ് ഹിയർ? വി ഹാവ് ടു യൂസ് B2H6 in presence of THF and you have to add H2O2, right? ഈ റിയാക്ഷന്റെ പേരെന്താ? എന്താണ് ഈ റിയാക്ഷന്റെ പേര്? This is called as hydroboration. ഇതാണ് എന്ത്? hydroboration followed by ഓക്സിഡേഷൻ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെ മാർക്കോണിക്കോ റൂൾ അല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ആൻറ്റി മാർക്കോണിക്കോ റൂൾ മാതിരിയാണ് ഇവിടെ അഡീഷൻ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആക്ച്വലി കാർബോകാറ്റോണോ ഫ്രീ റാഡിക്കലോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മാർക്കോണിക്കോ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോകാറ്റോണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്കോണിക്കോ റൂൾ പറയുന്നത്. ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി മാർക്കോണിക്കോസ് റൂൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ആൻറ്റി മാർക്കോണിക്കോഫിൻ്റെ മാതിരിയാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അതായത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ H+ഉം OH- ആഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ആൻഡ് ആന്റി മാർക്കോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ മേലെ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ദ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് വിൽ ഗോ വിത്ത് ദ കാർബൺ വിത്ത് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ, സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ടെർമിനൽ ആൽക്കഹോൾസ്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ടെർമിനൽ ആൽക്കഹോൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട റിയാക്ഷൻ, അല്ല ആൽക്കീനെ ടെർമിനൽ ആൽക്കഹോൾ ആക്കി കൺവേർട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട റിയേജന്റ് ആരാണ്, ഡൈബൊറൈൻ ആണ്. ബട്ട് ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഹൈഡ്രോബൊറേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഓക്സിഡേഷൻ. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഡൈബൊറൈൻ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആരാണ്, ബൊറൈൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൈബൊറൈൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ഡൈബൊറൈൻ? B2H6 ആണ് ഈ ഡൈബൊറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൈബൊറൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് ബൊറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ BH3 ആണ് ബൊറൈൻ. പക്ഷേ BH3ക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ഡൈമറൈസ് ചെയ്യും. ഡൈമറൈസ് ചെയ്ത് അതെന്തായിട്ട് മാറും, B2H6 അല്ലെങ്കിൽ BH3 ട്വൈസ് ആയിട്ട് മാറും. അതാണ് ഈ B2H6 ഡൈബൊറൈൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡൈബൊറൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ബൊറൈൻ ആണ്. ആൻഡ് OH മൈനസ് വിൽ ആഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ആന്റി മാർക്കോണിക്കോസ് അഡീഷൻ. അത് മാതിരിയാണ് OH മൈനസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ OH മൈനസ് വിൽ ഗോ വിത്ത് കാർബൺ വിത്ത് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ടെർമിനൽ ആൽക്കഹോളിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോബൊറേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത്, so propene is converted to propan 1-ol. Now ethanol you have to convert a but to 1-ine. It's an important conversion. Ethanol, what is ethanol? This is ethanol, അല്ലേ? ഇതാണ് ethanol എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. ഇനി ഹൈഡ്രജൻ മിസ്സായി, ഹൈഡ്രജൻ എവിടെ പോയി എന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത്. ഹൈഡ്രജനൊക്കെ നമ്മൾ ജനറലി റിയാക്ഷൻ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എത്തനോൾ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം, ബ്യൂട്ട് 1-ine ആക്കി മാറ്റണം. വാട്ട് ഈസ് ബ്യൂട്ട് 1-ine? C ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് C. ഇതാണ് ബ്യൂട്ട് 1-ine എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ 2 കാർബണും ഇതിൽ 4 കാർബണാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ കുറേ റിയാക്ഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ എത്തനോളിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുകയാണെന്ന് അറിയോ? എത്തനോളിനെ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഈഥൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഓർ ഈഥൈൽ ബ്രോമൈഡ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാലൈഡ് ആക്കി മാറ്റാം. അതായത് ആൽക്കഹോളിന്റെ ഫസ്റ്റ് എന്താക്കി മാറ്റാണ്, ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആക്കി മാറ്റാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആരെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആരെ യൂസ് ചെയ്യാം, PCl5 യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആരെ യൂസ് ചെയ്യാം, SOCl2, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ആൽക്കഹോൾ എന്തായിട്ട് മാറും, ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയി. ഇനി ഇവിടെ നോക്ക്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ആൽക്കൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു റിയാക്ടന്റ് എടുക്കണം. ഞാൻ എടുക്കുന്ന റിയാക്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ദി നെയിം ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട്? ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അസെറ്റിലീൻ. ഇതാണ് അസെറ്റിലീൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഈത്തൈൻ എന്ന് പറയും. ഇതിനെ നമ്മൾ സോഡമൈഡ് വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോഡിയം ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ സോഡമൈഡ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഇവിടെ എന്ത് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ സോഡിയം വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹിയർ? ഇവിടെ സോഡിയം, ബിക്കോസ് ഈ ആൽക്കൈൻ അസിഡിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അവിടെ ആര് വന്ന് അറ്റാക്ക് ആകും? സോഡിയം വന്ന് അറ്റാക്ക് ആകും. സോ വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ്? HC ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് CN കിട്ടും. ഇനി കാർബൺ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണ് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ H+ അവിടുന്ന് റിലീസ് ആയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആൽക്കൈൻസ് അസിഡിക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സോഡിയം ഇതൊരു സോൾട്ട് ആണ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സോഡിയം ആൽക്കൈനൈഡ് എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പേരെന്തായിരിക്കും? സോഡിയം ഈത്തൈനൈഡ്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ സോഡിയം ഈത്തൈനൈഡ് ഉണ്ട്, നമുക്കിവിടെ ഈഥൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും റിയാക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വാട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ? ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ക്ലോറിൻ ഇവിടുന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർബോ കാറ്റോൺ കിട്ടും. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു കാർബോ ആനോണിക് പാർട്ട് ഉണ്ട്, അത് ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ആവും. അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക്? ഇതിന്റെ കൂടെ CH ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് C- ആൻഡ് Na+ ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടുപേരും റിയാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഈ ക്ലോറിൻ എലിമിനേറ്റ് ആകും, ഇവിടുന്ന് സോഡിയം എലിമിനേറ്റ് ആകും. എന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്? 1 2 ആ കാർബോക്കേറ്റോന്റെ മുകളിൽ ആര് വന്ന് അറ്റാക്ക് ആകും? C- അവിടെ വന്ന് അറ്റാക്കായി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് CH കിട്ടും. ഇതല്ലേ ബ്യൂട്ട് 1-ine എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ കൺവേർഷൻ നോർമലി ഓൾവേസ് ആസ്ക്ഡ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് റിക്വയർ നോട്ട് ഓൺലി 1 സ്റ്റെപ്പ്, 2-3 സ്റ്റെപ്പിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി കൺവേർഷൻ, റൈറ്റ്? ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പൊ എത്തനോളിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റാണ്? ബ്യൂട്ട് 1-ine. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും,
എന്തുകൊണ്ടാണ് എത്തനോളിനെ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആക്കി മാറ്റി അവിടുന്ന് അതിനെ ലൈക്ക് ആൽക്കൈനൈഡ് ആക്കി മാറ്റി ഇത് രണ്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആൽക്കഹോളിനെ ഇവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല? ആർക്കെങ്കിലും അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതിനൊരു ആൻസർ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ കൺവേർഷനിൽ എത്തനോളിനെ നമ്മൾ ബ്യൂട്ട് 1 അയനാക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് എത്തനോളിനെ ആദ്യം നമ്മൾ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിനെ ഈ സോഡിയം ആൽക്കൈനൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് NaCl, ഇവിടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആരായിരിക്കും? NaCl ആയിരിക്കും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുക അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ എത്തനോളിനെ ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല? ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ദ ആൻസർ ഇൻ ദ കമന്റ് സെഷൻ? ഓക്കെ, സോ അതിലെ ആൻസർ പറയൂ. അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് ആൻസർ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, so that's about the second conversion. Then next conversion you have to convert 1 bromopropane to 2 bromopropane. ഇങ്ങനെയുള്ള കൺവേർഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഓർഗാനിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക, നമ്മളുടെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിഡേഷൻ, റിഡക്ഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ കോമണാണ്. ആൽക്കഹോളിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൽഡിഹൈഡ് ആൻഡ് കീറ്റോണാണ് കിട്ടുക. ആൽഡിഹൈഡ് ആൻഡ് കീറ്റോണിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡാണ് കിട്ടുക. അതിനെ വീണ്ടും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടറാണ് കിട്ടുക. ഈ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്സിഡേഷൻ നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് വെച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരായിട്ട് ആൽക്കഹോളാണ് കിട്ടുക. ആൽഡിഹൈഡ് ആൻഡ് കീറ്റോണിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൽക്കഹോളാണ് കിട്ടാൻ. അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കൺവേർഷൻസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ആൽക്കഹോളിക് ബേസുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എലിമിനേഷൻ ആയിരിക്കും, അക്വസ് ആണെങ്കിൽ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളാണ് നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്, ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 bromopropane is converted into 2 bromopropane, right? So what is 1 bromopropane? You have propane and bromine is attached in the first position, right? ഇതിനെ ഞാൻ എന്താക്കി മാറ്റാണ്? ഈ ബ്രോമിന്റെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ മാറ്റി സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക? റൈറ്റ്, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ 1 bromopropane 2 bromopropane ആക്കി കൺവേർട്ട് ആക്കണം. അപ്പോൾ ബ്രോമിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഒരു ബേസ് യൂസ് ചെയ്യാണ്. ആരെ യൂസ് ചെയ്യുക? ഞാനിവിടെ ആൽക്കഹോളിക് പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്തൂടെ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആൽക്കഹോളിക് കണ്ടീഷൻസ് വിൽ ഓൾവേസ് ഗീവ് എലിമിനേഷൻ ആൻഡ് അക്വസ് കണ്ടീഷൻസ് വിൽ ഗീവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ആൽഫ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ ആണ്. ബ്രോമിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബൺ ആണ് ആൽഫ, ഇതാണ് ബീറ്റ, നെക്സ്റ്റ് കാർബൺ ആണ് ബീറ്റ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഇവിടുന്ന് ബ്രോമിനും പോകും. ബ്രോമിന് പോയ സമയം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി. ഇവിടെ സീറ്റ്സ് പോകാനൊന്നും വേണ്ട. എന്തുകൊണ്ടാ? അവിടെ ഓൾറെഡി എന്താണ്? ഒരു ബീറ്റ ഹൈഡ്രജനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ബീറ്റ ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൽക്കീൻ കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി ഈ ആൽക്കീനിലെ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? പറയൂ, എന്താ ചെയ്യുക? ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി? HBr ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. HBr ആഡ് ചെയ്തതിന് എന്താ നടക്കുക? HBr എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ H+ ആൻഡ് Br- അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ബ്രേക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ പൈ ബോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക് ആയാൽ ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും കിട്ടും. അത് ഇങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക് ആയാലോ ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും കിട്ടും. ഇതിൽ ഏത് പ്ലസ് ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ? പ്ലസിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നോക്കിയാൽ മതി. ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി കാർബോകാറ്റോണും ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി കാർബോകാറ്റോണാണ്. ഏതാണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ? സെക്കൻഡറി കാർബോകാറ്റോൺ ഇസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രോമിൻ മൈനസ് ചാർജ് ഇവിടെ വന്നിട്ടല്ലേ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ് മോർ ഫേവറബിൾ? ഏത് കാർബോകാറ്റോൺ ആണ്? ഈ കാർബോകാറ്റോൺ ആണ് മോർ ഫേവറബിൾ. അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് അങ്ങോട്ടേ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ Br എന്ന് പറയുന്ന ആളിങ്ങനെ വരികയാണ്. അയാൾ മൈനസ് ചാർജ് ആണ്. അയാളാണ് ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുക? സി. ഇവിടെ ആര് വന്ന് അറ്റാക്കായി? ബ്രോമിൻ വന്ന് അറ്റാക്കായി. അപ്പോൾ H ഇവിടെ പോകും. ഇതല്ലേ മാർക്കോണിക്കോസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഇനി ഇൻ കേസ് ഇവിടെ ഒരു പെറോക്സൈഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും 1 bromopropane തന്നെ കിട്ടുക. മനസ്സിലായോ? അതായത്
ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആൻഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് HBr പെറോക്സൈഡ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആന്റി മാർക്കോണിക്കോസ് കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ Br മൈനസ് വിൽ ഗോ വിത്ത് ദ കാർബൺ വിത്ത് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റം ബിക്കോസ് ദാറ്റ് മെക്കാനിസം ഫോളോസ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം ആൻഡ് മാർക്കോണിക്കോസ് റൂൾ ഫോളോസ് കാർബോകാറ്റോൺ മെക്കാനിസം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബേസിക് പോയിന്റ്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പെറോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. ഇവിടെ പെറോക്സൈഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അതാണ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ 1 ബ്രോമോ പ്രൊപ്പൈൻ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം? 2 ബ്രോമോ പ്രൊപ്പൈൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ആക്കാം. റൈറ്റ്? സുഷീന്ദർ, അനന്തു. സോ ഇതില് ലൈക്ക് ക്യാൻ യു ടെൽ, ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആരും ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല. അതായത് നമ്മളുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? എത്തനോളിനെ ബ്യൂട്ടു 1,9 ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്തനോളിനെ ഫസ്റ്റ് ആൽക്കൈൽ ഹൈഡ് ആക്കി മാറ്റിയാണ്. ആ ആൽക്കൈൽ ഹൈഡ് ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ ബി ദ റീസൺ? Yeah, can someone give the answer for that? Okay, so we'll move on to the next question. Toluene to benzyl alcohol. We should know the conversions. Toluene നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റാണ്? ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആക്കി കൺവേർട്ട് ആക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താ ചെയ്യുക? What is toluene? Methyl benzene is called as toluene, right? Methyl benzene ആണ് എന്ത്? toluene എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മീഥാൽ ബെൻസീനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റാണ്? ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആക്കി മാറ്റാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ? ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോൾ, ഇതാണ് ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോൾ. CH2OH ആക്കി മാറ്റണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഈ CH3 CH2OH ആക്കണം. അപ്പൊ CH3 ഞാൻ വെറുതെ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാ, ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമോ? ദ റിയാക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ. ബിക്കോസ് വൈ? വാട്ട് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ബിക്കോസ് ഇവിടെ വാട്ടർ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണ്. ഈ ബെൻസിറിംഗ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ്. ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ബെൻസിറിംഗിന്റെ മുകളിൽ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരില്ല. ബിക്കോസ് വൈ? ഇത്രയും പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഒക്കെ ഉള്ള ബെൻസീൻ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സ്പീഷീസുകൾ എപ്പോഴും ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് ആണ് അല്ലേ? ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് എന്ത്? ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ, ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒരിക്കലും വന്ന് അറ്റാക്ക് ആവില്ല. ആരേ വരുള്ളൂ? ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈലേ വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബെൻസീൻ റിംഗ് കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും എന്ത് റിയാക്ഷനെ തരുള്ളൂ? ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനെ നോർമലി തരുള്ളൂ. ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബെൻസീൻ്റെ ഉള്ളിൽ, പക്ഷെ ആ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ബെൻസീൻ്റെ ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെന്നും അതിന്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ 1.5 ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ ബെൻസീൻ നോർമലി തരുന്നത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കൺവേർഷനിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഇവിടെ നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ്, ഇതിന്റെ മേളിൽ ഞാൻ ഒരു ക്ലോറിൻ റിയാക്ട് ചെയ്യാണ്. ക്ലോറിൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ HNU കണ്ടീഷൻ എന്തായാലും കൊടുത്തിരിക്കണം. കൊടുത്ത് നോക്ക്, ഇവിടെ എവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക? ബെൻസിറിംഗിന്റെ മുകളിലാണോ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ CH3യുടെ മുകളിലാണോ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക? ക്ലോറിൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് H2 എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കെയിൻ തരുന്ന റിയാക്ഷൻ അല്ലേ? ബിക്കോസ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ആര് തരുന്ന റിയാക്ഷനാ? ആൽക്കെയിൻ തരുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ CH3യുടെ മുകളിൽ എന്ത് റിയാക്ഷൻ നടക്കും? ഒരു ഹൈഡ്രജൻ റീപ്ലേസ് ആയി എന്തായി മാറും? CH2Cl ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ്? ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഈ സെയിം റിയാക്ഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു രീതിയിൽ ഹാലോ അറീൻസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ക്ലോറിൻ യൂസ് ചെയ്ത് HNUവിന്റെ പകരം, HNU എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ആണ്, ഡാർക്ക് കണ്ടീഷനും ഒരു ലൂയിസ് ആസിഡും ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നടന്ന റിയാക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും? ആരെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഏതായിരിക്കും? ഇവിടെ സൈഡ് ഷെൽ ഹാലുസിനേഷൻ ആണ് നടന്നത്. ഇൻ കേസ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, സുഷീന്ദർ, ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു, HNU എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷന് പകരം ഡാർക്ക് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു, ഒരു ലൂയിസ് ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺഹൈഡ്രസ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡോ FeCl3 ആരെങ്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്? ആ റിയാക്ഷൻ പേരെന്തായിരിക്കും? ദിസ് ഈസ് ഹൈഡ്രൈഡ് ഹാലോജനേഷൻ ഓർ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ് കിട്ടി. ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡിനെ ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആക്കി മാറ്റാൻ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി? ഒരു OH ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ? അപ്പൊ ആരാഡ് ചെയ്യാം? ഒരു അക്വസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരു അക്വ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഞാൻ അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോറിൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അവിടെ ആര് വരും? യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് OH ഗ്രൂപ്പ്. ഇവിടെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത്? ഇതിനെ ആദ്യം ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആക്കി മാറ്റി അല്ലേ? ഇത് ഹാലൈഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത്? ആൽക്കഹോളിലേക്ക് കൺവേർട്ട്. ഞാൻ മുന്നേ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാ. അതായത് എത്തനോളിനെ എന്തുകൊണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആക്കി മാറ്റി അതിനെ കൺവേർഷൻ നടത്തുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് എഥനോളിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർഷൻ നടത്തുന്നില്ല? അതാണ് പാരാ പൊസിഷൻ ഹാലോജിനേഷൻ ആണ് നടക്കുക. ആ റിയാക്ഷന്റെ പേരെന്താന്ന് പറയും? പാരാ പൊസിഷൻ ഹാലോജിനേഷൻ അല്ല, അത് റിയാക്ഷന്റെ പേര്. അവിടെ നടക്കുന്ന മെക്കാനിസം എന്താണ്? അതായത് ക്ലോറിൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡാർക്ക് ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ, ലൈറ്റിന് പകരം ഡാർക്ക് ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ അവിടെ റിയാക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും? ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പകരം ഏത് റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും? ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. റൈറ്റ്? ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്. റൈറ്റ്? അതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹാലോ അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ, ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ്. റൈറ്റ്? ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് കൺവേർഷൻ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ പറഞ്ഞു, ഫിഫ്ത്ത് വൺ ബെൻസീനെ നിങ്ങൾ 4 ബ്രോമോ നൈട്രോ ബെൻസീൻ. റൈറ്റ്? 4 ബ്രോമോ നൈട്രോ ബെൻസീൻ. സോ വി ഹാവ് ബെൻസീൻ. This is benzene. You are converting it into 4 bromo nitrobenzene. What is 4 bromo nitrobenzene? You have NO2 and in the fourth position there is bromine. Right? അപ്പോ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ബ്രോമിൻ ഉണ്ട്, NO2 ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ എഫക്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാം. NO2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു -R ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നും അത് ബെൻസീനിന്റെ മുകളിൽ മെറ്റാ ഡയറക്ഷൻ ആണ് തരിക എന്നും, ബ്രോമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു +R ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഹാലോജൻസ് ഒരു +R ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നും അത് ബെൻസീനിന്റെ മുകളിൽ ഓർത്തോ പാര ഡയറക്ഷൻ ആണ് തരിക. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? അതായത് എന്താണ് ഓർത്തോ പാര ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസീൻ എപ്പോഴും ആരെയാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക? ഇലക്ട്രോഫൈലിനെ അല്ലേ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ബെൻസീൻ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോഫൈൽ വരുള്ളൂ എന്ന് അല്ലേ? അപ്പോ അവിടെ ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രോഫൈൽ വരുന്ന സമയത്ത് NO2 ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് മെറ്റാ പൊസിഷനിലായിരിക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് ഹാലോജൻസ് പോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ +R ഗ്രൂപ്പുകളാണെങ്കിൽ ഓർത്തോ പാരാ പൊസിഷനിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ബെൻസീനിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബ്രോമിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, NO2 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ആരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോമിനാണ്. ബിക്കോസ് ബൈ ബ്രോമിൻ ബെൻസീനിന്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രോമോ ബെൻസീനായി മാറും. ബ്രോമോ ബെൻസീനാണ് അവിടെ ഓർത്തോ പാര ഡയറക്റ്റിംഗ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും NO2 ഗ്രൂപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്യാം, പാരാ പൊസിഷനിലും NO2 ഗ്രൂപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നൈട്രോ ബെൻസീൻ ഫോം ചെയ്തു, അതിനെ നിങ്ങൾ ബ്രോമിനേഷൻ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു മെറ്റാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 4 ബ്രോമോ ബെൻസീൻ നൈട്രോ ബെൻസീന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ 4th പൊസിഷനിൽ ലൈക്ക് ബ്രോമിൻ വരുന്ന പകരം 3rd പൊസിഷനിലാണ് ആര് വരിക? ബ്രോമിൻ. ബിക്കോസ് മെറ്റാ പൊസിഷനിലാണ് ബ്രോമിൻ വരിക. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ കൺവേർഷൻ ഹിയർ? ഈ ബെൻസീനെ നിങ്ങൾ ബ്രോമോ ബെൻസീനായി കൺവേർട്ട് ആക്കണം. ബ്രോമോ ബെൻസീനായി കൺവേർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രോമിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ Br- അല്ല ബെൻസീനിന്റെ മുകളിൽ പോയി അറ്റാക്ക് ആകുന്നത്. ബിക്കോസ് ബൈ Br- ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈലും ബെൻസീൻ ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈലും ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കൂല. അവിടുന്ന് ആരോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം? Br+ ഹാസ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഇവിടുന്ന് Br+ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം? ബ്രോമിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഒരു ലൂയിസ് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൂയിസ് ആസിഡ് ആരാണ്? FeBr3 എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആരെ കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം? BBr3 യൂസ് ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ബ്രോമിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൂയിസ് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നോക്ക്, FeBr3യുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോഫൈൽ. അപ്പൊ ബ്രോമിൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തത്, ഇതാണ് ബ്രോമിൻ. ഇത് FeBr3 ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആണ്, ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആളിനെ എടുക്കും, എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? FeBr4- ആയിട്ട് മാറും, പ്ലസ് Br+ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ആ ബ്രോമിന് ബെൻസീനിന്റെ മുകളിൽ പോയി അറ്റാക്ക് ആവാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി? പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് കിട്ടി? യു ഗോട്ട് ബ്രോമോ ബെൻസീൻ ഹിയർ. റൈറ്റ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രോമോ ബെൻസീൻ കിട്ടി. അപ്പൊ ബ്രോമിനിലെ ഏത് പൊസിഷനാണ് എടുക്കുക? ബ്രോമിനിൽ ഏത് പൊസിഷൻ എടുക്കും? അതായത് ബെൻസീനിലെ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ബ്രോമിൻ പോയി അറ്റാക്ക് ആവുക? ടെൽമി. അതായത് ഇതിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട്? ഇവിടെയൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇതെല്ലാം ഹൈഡ്രജൻസ് ആണ്. ഇതിൽ ഏത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മോർ പ്രയോറിറ്റി? എല്ലാ ഹൈഡ്രജനും ഈക്വൽ പ്രയോറിറ്റി ആണ്. ബിക്കോസ് ബൈ ഓൾ ദ ഹൈഡ്രജൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് പ്ലാനാർ കാർബൺ. റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ ചൂസ് ചെയ്താൽ അതാണ് നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത പൊസിഷൻ ഇതാണ്. ഇനി നോക്ക്, ഇതിനെ ഞാൻ നൈട്രേഷൻ ചെയ്യാണ്. നൈട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നൈട്രേഷൻ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്താനാണ് ഈസി.
ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് NO2 പ്ലസ് ഇവിടെ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യണം. ഈ ബ്രോമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർത്തോ പാര ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഈ ബ്രോമിന്റെ മേലെ ലോൺ പെയർ ഉണ്ട്. ലോൺ പെയർ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ നോർമലി എന്തായിരിക്കും? പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റുകളാണ് തരിക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്തോ പാര ഡയറക്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് NO2 ആഡ് ചെയ്യാണ്. NO2 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും ആഡ് ചെയ്യും, ഇൻ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാ പൊസിഷനിലും ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിൽ മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതായിരിക്കും? പാര ആയിരിക്കും മേജർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ബ്രോമിൻ ഇവിടെ വന്നു, NO2 ഇവിടെ വന്നു, NO2 ഇവിടെയും വരാം, അത് ഓർത്തോ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് പാര തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഈ കോമ്പൗണ്ട് പേര് എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് 4 ബ്രോമോ നൈട്രോ ബെൻസീൻ. പക്ഷെ NO2 പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ. അവിടെ ആര് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം? ഹാസ് ടു ബി യൂസ്ഡ്. നൈട്രേറ്റിംഗ് മിക്സ്ചർ ഹാസ് ടു ബി യൂസ്ഡ്. ഇവിടെ നൈട്രേറ്റിംഗ് മിക്സ്ചർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആരാണ് നൈട്രേറ്റിംഗ് മിക്സ്ചർ? ഹൂ ഇസ് നൈട്രേറ്റിംഗ് മിക്സ്ചർ? നൈട്രേറ്റിംഗ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് നൈട്രേറ്റിംഗ് മിക്സ്ചർ? നൈട്രേറ്റിംഗ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നൈട്രേറ്റിംഗ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മിക്സ്ചർ എടുക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ആസിഡ് ആയിട്ടും ഈ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഒരു ബേസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് വൈ? they can release H plus. Sulfuric acid will release H plus, and that release H plus is accepted by nitric acid, right? What is the structure of nitric acid? This is nitric acid, right? OH N double bond O O. That's nitric acid. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഓക്സിജന്റെ മുകളിൽ ഒരു 2 ലോൺ പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ലോൺ പേഴ്സിലേക്ക് ഈ H പ്ലസ് വന്ന് അറ്റാക്ക്, ബിക്കോസ് ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. H പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആണ്. അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ആകും. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ആര് എലിമിനേറ്റ് ആകും? വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ആകും. വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ആയി കിട്ടുന്ന ആളാണ്. ഈ ബോണ്ട് ഇവിടുന്ന് ബ്രേക്ക് ആയി ഇതിന് പ്ലസ് അല്ലേ കിട്ടുക? അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത്? NO2 പ്ലസ്. അപ്പൊ NO2 പ്ലസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ബാർ നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു മിക്സറിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആസിഡ് ആയിട്ടും നൈട്രിക് ആസിഡ് ബേസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു H പ്ലസിനെ കൊടുക്കില്ല. അത് ബ്രോൺസഡ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? H പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, H പ്ലസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈസ് ഡൊണേറ്റിംഗ് H പ്ലസ്, നൈട്രിക് ആസിഡ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് H പ്ലസ്, ആൻഡ് ബൈ റിലീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ദേ ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ഇൻ ടു NO2 പ്ലസ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്. ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരും ഇതിൽ ആൻസർ തന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് H പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു? എന്തുകൊണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ തിരിച്ചു നടക്കുന്നില്ല? അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? അതിന് ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? റൈറ്റ്, can you tell me what will be the answer behind it? അതായത് ഇവിടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് H പ്ലസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത്, നൈട്രിക് ആസിഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ട് റിവേഴ്സ് നടക്കുന്നില്ല? Tell me the answer in the comment section. Okay, that's the next conversion. So we'll move on to the next one. Benzyl alcohol to 2-phenyl ethanoic acid. That's also a lengthier conversion. ഈ കൺവേർഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ NCERT-ൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കൺവേർഷൻസ് ആണ്. അതല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നൊന്നുമല്ല. ബോർഡ് സപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കൺവേർഷൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. റൈറ്റ്, ഇനി ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോൾ. വാട്ട് ഈസ് ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോൾ? ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോൾ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? CH2OH. ഇതിനെ എന്താക്കി കൺവേർട്ട് ആക്കണം? 2-phenyl ethanoic acid. What is ethanoic acid? This is ethanoic acid, right? അല്ലേ? അതിന് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ആരുണ്ട്? ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. വാട്ട് ഈസ് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ്? ബെൻസിൻ റിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? CH2COH. This is 2-phenyl ethanoic acid. ഇവിടെ നോക്ക്, ഇതിലൊരു കാർബണല്ലേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഇവിടെ 2 കാർബൺ വന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ആരോ അവിടെ വന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അർത്ഥം. ഇവിടെ നോക്ക്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ PCl5 വെച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോളിനെ ഫസ്റ്റ് എന്താക്കി മാറ്റാണ്? ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആക്കി മാറ്റാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിനെ ആദ്യം ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആക്കി മാറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഹാലൈഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആക്കി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്ക്, ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ എക്സ്ട്രാ അതിൽ വന്നല്ലോ അല്ലേ? ഒരു കാർബൺ എക്സ്ട്രാ വന്നു. ഒരു കാർബൺ എക്സ്ട്രാ വരണമെങ്കിൽ കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് തരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ആളെ നമ്മൾ അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പൊ ആരാണ് ആഡ് ചെയ്യുക? ഞാൻ ഇവിടെ KCN ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ആരാഡ് ചെയ്യാം?
NaCN ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പക്ഷെ AgCN ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്. ഇവിടെ AgCN ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? Sodium cyanide and potassium cyanide will give cyanides and silver cyanide will give isocyanide, right? പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ cyanide ആണ് കിട്ടേണ്ടത്, right? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്ക് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് നോക്ക്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആര് കിട്ടി? ആ ക്ലോറിൻ മാറി അവിടെ ആര് വന്നു? ക്ലോറിൻ മാറി ആര് വന്നു? CN വന്നു. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് K പ്ലസ് ആൻഡ് CN മൈനസ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ CL മൈനസ് അവിടെ നിന്ന് പോയി CN മൈനസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ആയി. ഇനി ഇതിനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ടെൽ മീ. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് കൺവേർഷൻ? CN എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ നോക്ക്, ഇതല്ലേ CN എന്ന് പറയുന്നത്? CN എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ C ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് N ആണ് CN എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആരാഡ് ചെയ്യാണ്? ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്താൽ മതി. സയനൈഡ് ഓൺ കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രോളിസിസ്, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? സയനൈഡ് ഓൺ കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രോളിസിസ്. സയനൈഡ് ഓൺ കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് produce acid. Produce acid, right? So here we are adding water here, so OH will be added here, then again OH, here H, right? So this bond will break, right? So bond ഒക്കെ അവിടുന്ന് ബ്രേക്ക് ആവും. ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയി ആരാടായി? 3 OH മൈനസ് അവിടെ ഒന്ന് ആഡായി. ഇനി എന്ത് നടക്കും ഇവിടെ? Now what will happen here? ഇവിടെ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ ഇതിനിടയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു CH2 COH OH ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ആയി. വാട്ട് will happen? ഇവിടുന്ന് ഒരു OHും ഇവിടുന്ന് ഒരു Hും പോയി. So OH and H plus is replaced from here and that will be undergoing dehydration. It will be getting O minus here. That will shift here. So this will shift here. So what will happen? You will be getting a what is that? ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരായി? You got the same product, right? This is COH, right? ഇതെങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ? CO ഇതിനെന്ത് ചെയ്താം? ഇത് സിമിലർ തന്നെയല്ലേ? Understood? This is COOH. That's what happening there. So cyanide zone complete hydrolysis produce. Yeah, that's the reason. OH is a poor leaving group than halogen. So that is the reason why. Because alcohols are first converted into alkyl halide, then that is undergoing the reaction because OH minus is a poor leaving group. ഇനി നമുക്കുള്ള നെക്സ്റ്റ് കൺവേർഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, so ethanol to propane nitrile. We have ethanol to propane nitrile. What is propane nitrile? This is called as propane nitrile. So what you have to do here? Here also you have to do the same thing. You have to react with the PCl5 or whatever be the chlorine containing compound or halogens. So that will be converting into corresponding alkyl halide. Or X1 ഇവിടെ replace ചെയ്യും. Now what will happen? This is reacted with KCN. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആര് വരും? ഈ X പോയി ആര് വരും? You will be getting CN വരും. So that is the conversion. Is the conversion only, right? So that's why we can convert ethanol into propane nitrile. That is propane nitrile. It's a cyano group, right? And that's about the conversion. So these are the conversions. Now we'll move on to the next question. How are the following conversions carried out? Propene to propane 2-ol that you have already discussed in the first session. Propene to propane 2-ol. We have propene that is converting into propane 2-ol. Propane 2-ol. What is that? OH is getting attached on the second carbon. So that is acid catalyzed hydration. What is that process? We already പറഞ്ഞു hydroboration followed by oxidation that will produce terminal alcohols. But acid catalyzed hydration produces, because it's based on Markovnikov's rule. Markovnikov's rule has to be followed here. So definitely the double bond will break and more stable carbohydrate will be secondary and OH will get attached here and will be getting secondary alcohol because propane 2-ol is a secondary alcohol. Next conversion, ethyl chloride to benzyl alcohol. You have to convert ethyl chloride to benzyl alcohol.
benzyl chloride to benzyl alcohol. You have benzyl chloride, this already we have discussed. If you want to convert into benzyl alcohol, what you have to do here? Just react it with the aqueous sodium hydroxide, and that will be converting that halogens will be replaced by OH group. That's what happening there. Then next one, here we have the third conversion. Ethyl magnesium chloride to propan 1-ol. Ethyl magnesium chloride, CH3, CH2, MgCl, this is converting into propan 1-ol. Propan 1-ol, right? So what is the main reaction here? Content എന്താണ് ഇവിടെ? ഇവിടെ content പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ Grignard reagent ഒരു primary alcohol ആയിട്ട് convert ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ so Grignard reagents when treated with RMgX when treated with carbonyl groups will give alcohol. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ formaldehyde will give primary alcohol, other aldehydes will give secondary alcohol, ketone will give tertiary alcohol. That is the content here, right? അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കൺവേർഷൻസ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? You have ethyl magnesium bromide C2H5 MgCl. This is react. You should get a primary alcohol, so you have to use formaldehyde there. This will undergo what type of reaction? Nucleophilic addition reaction followed by hydrolysis. So what will happen? This bond will break. Double bond break out. This bond ingottan shift here because oxygen is more electronegative. So we'll be getting a plus charge here. And you know that Grignard reagent can be like dissociated like this due to the polar nature. And that C2H5 will come and attack here. And MgX will come and attack here. So we'll be getting HCH C2H5 OMgX. ഇനി ഇത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി മാറി ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി. ഈ MgX ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാതെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്താൽ മതി. ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് MgX മാറി എന്ത് കിട്ടും? You'll be getting C2H5 CH2OH. Right, you'll be getting propan 1-ol. Next one, methyl magnesium bromide to methyl magnesium bromide to 2-methyl propan 2-ol. Right? What is 2-methyl propan 2-ol? It's 2-methyl propan 2-ol. And you can understand that's a tertiary alcohol, right? I told you already the content. Tertiary alcohol from Grignard reagent has to be treated with a ketone, right? That will be converting into corresponding tertiary alcohol. So what is the ketone? You have CH3 COCH3. This is react with the methyl magnesium bromide. What is methyl magnesium bromide? CH3 MgBr, CH3 minus and MgX plus. So what will happen here? This bond will break and double bond will break, and that will convert into corresponding nucleophilic addition reaction. This bond will come here and CH3 will go and attack here, and OMgX will come here and followed by hydrolysis. What will the product you are getting? CH3 CH3 ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ CH3 ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ആവും. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ O മൈനസ് ഉള്ളടത്ത് MgBr വന്ന് അറ്റാക്ക് ആവും. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഹൈഡ്രോളിസിസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ OH വന്ന് അറ്റാക്ക് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് because Grignard reagent when react with the carbonyl groups that convert into like alcohols, formaldehyde will give primary alcohol and other aldehydes will give secondary alcohol, ketones will give tertiary alcohol, right? And that's the point. So that's the next conversion. Next one. So we have explained the following with an example. What is Kolb's reaction? Kolb's reaction. What is Kolb's reaction? Kolb's reaction is phenol that is converting into orthosalicylic acid plus parasalicylic acid also, right? Because we are getting both products. COH group is getting attached on ortho as well as para portion because phenol is an ortho para directing group, right? Now this is orthosalicylic acid, and we have parasalicylic acid also, but here ortho is more stable than para due to intramolecular hydrogen bonding. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ like orthosalicylic acid consider ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആരെയാണ്? You have to use sodium hydroxide and also CO2 and in presence of an acidic medium. So that will be converting into corresponding compound, right? Because what is the function of CO2 here? CO2, this is CO2, right? CO2 is acting as an
electrophile. It acts as an electrophile. Who is the electrophilic center? Carbon. Due to more electron negativity of oxygen, the electron density will be always pulled towards oxygen. That's why carbon will act as electrophilic center. That's what happening here. So you'll be getting that OH group, that is ortho para directing. അതുകൊണ്ട് തന്നെ OH ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും പാരാ പൊസിഷനിലും ആര് വന്ന് അറ്റാക്ക് ആവും? ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ആവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പക്ഷെ അതിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രാമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർത്തോ സാലിസിലിക് ആസിഡിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ പാരാസാലിസിലിക് ആസിഡ് നോർമലി കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ റീമർ-ടീമൻ റിയാക്ഷൻ. റീമർ-ടീമൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളുടെ സാലിസിലിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് പകരം സാലിസിൽ ആൽഡിഹൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീമർ-ടീമൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അവിടെ നമ്മൾ ഫിനോളിന്റെ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഫിനോൾ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ക്ലോറോഫോം CHCl3 ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ബേസ്. ഒരു ബേസുമായിട്ട് ഈ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഇവിടെ ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും പാരാ പൊസിഷനിലും നമുക്ക് ആര് വന്ന് അറ്റാക്ക് ആകും? CHO വന്ന് അറ്റാക്ക് ആകും. ഈ റിയാക്ഷന് പറയുന്ന പേരാണ് റീമർ-ടീമൻ റിയാക്ഷൻ. ഇവിടെ ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ത് റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ്? ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് OH എന്ന് പറയുന്ന ഓർത്തോ പാരാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ്, +R ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ CHO വിൽ കമ്പൈൻഡ് അറ്റാക്ക് ഓൺ ഓർത്തോ ആസ് വെൽ ആസ് പാരാ പൊസിഷൻസ്, റൈറ്റ്? ഇനി ഈ റിയാക്ഷന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് CCl2 എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡൈക്ലോറോ കാർബീൻ. ഇയാളാണ് ഇവിടെ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് an electrophile. Why it's an electrophile? Because it's carbon Cl, so it's a lone pair and the covalency of carbon is not satisfied. So definitely carbon is acting as an electrophilic center. So that's why CCl2 dichlorocarbon is acting as an electrophile here. That is Riemann-Tiemann reaction. Next one is Williamson-Ether synthesis. Williamson-Ether synthesis is nothing but what is the reaction? Alkyl halide when react with sodium alkoxide or phenoxide. What will happen here? You'll be getting RO R dash or ROAR, right? This is called as Williamson synthesis. So what is the statement? Alkyl halide when react with the alkoxides or phenoxides will produce corresponding ethers, and this reaction is called as Williamson synthesis. It is an SN reaction, nucleophilic substitution reaction, which follows SN2 mechanism because a strong base is used here, a strong nucleophile is used here. That's why it is undergoing SN2 mechanism, and that synthesis is called as Williamson-Ether synthesis, right? Next, fourth one is unsymmetrical ether. Unsymmetrical ethers means you have either R dash. This is called as ether. If R and R dash is equal, that is called as symmetrical ethers. If and R dash is not equal, that is called as unsymmetrical ether. For example, CH3O C2H5, right? Because in both sides, രണ്ട് സൈഡിലും ഓക്സിജന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഈതേഴ്സിനെ എന്ത് പറയുന്നത്? അൺസിമെട്രിക്കൽ ഈതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് unsymmetrical ethers. Hope you understood that. Next one, give equations of the following reactions. So oxidation of propan 1-ol with alkaline KMnO4 solution. You have to understand that why alkaline KMnO4 is used. Alkaline KMnO4 is a strong oxidizing agent. So alcohols on oxidation, first that will produce aldehydes or ketone, which upon further oxidation produces carboxylic acid. This is the conversion. So this is oxidation, this is also oxidation. So what will happen here? Here you will be getting propanol. What is propanol? Propanol will convert into propanol first, which will convert into propanoic acid. So what is propanol? This is propanol, and this will convert into CH3, CH2, CHO, which then convert into CH3, COH, and that is the oxidation of propanol to propanoic acid, right? Next one, bromine in CS2 with phenol, right? So phenol, we have ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിനോളിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റിലും പോളാർ അപ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റിലും ഫിനോൾ ഡിഫറെന്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് തരുന്നത്.
പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ, ആസിഡുകളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ഫീനോൾ പോളി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും, അത് നോൺ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് പോളാർ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിൽ അത് മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് തരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ CH2 എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പോളാർ മീഡിയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, ബ്രോമിൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് CH2 എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പോളാർ ആയി ഒരു മീഡിയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? You will be getting, this is electrophilic substitution, bromine will get attached on ortho position and bromine will attached on para position, and para product will be more stable than ortho product, right? ഇവിടെ bromine in presence of water ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what will happen? All the ortho para positions will be like trapped by or attacked by bromine, and that's a test for phenol, right? We'll be getting 2,4,6 tribromo phenol. Hope you understood that. Next one. So next one, we have dilute HNO3 with phenol. We have phenol. When it is reacting with the dilute HNO3, the reactions are different in dilute HNO3 as well as concentrated HNO3. In dilute HNO3, we'll be getting NO2 will get attached on ortho position and NO2 will get attached on para position. It is due to the ring activation of phenol because OH is a highly activating group, and this is called as orthonitrophenol. Due to the intramolecular hydrogen bonding, this will be major and the next one will be minor. If it is dilute concentrated HNO3, all the ortho para positions will be attacked by NO2 group and you will be getting picric acid, right? Hope you understood that. Then treating phenol with the chloroform in presence of aqueous sodium hydroxide, that you have already discussed, that is Riemer-Tiemann reaction. Phenol with the chloroform. Phenol with the chloroform in presence of sodium hydroxide, aqueous sodium hydroxide. It's another pattern of the question. So we'll be getting orthosalicylaldehyde and parasalicylaldehyde. Adile ortho will be major than para. Fine. That's about the next conversion. Next one, give simple chemical test distinguish between the following pairs of compounds, right? ഇതില് propanol, propanone അതിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് വൺ ഈസ് ആൽഡിഹൈഡ്, അതർ വൺ ഈസ് കീറ്റോൺ. ആൽഡിഹൈഡ്സിനെയും കീറ്റോൺസിനെയും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം, ഫെയിലിംഗ് ടെസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിലേതെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആൽഡിഹൈഡ്സ് മാത്രം എന്ത് തരും? റിസൾട്ട് തരും, കീറ്റോൺസ് റിസൾട്ട് തരില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊപ്പനോളിനെയും ആൽഡിഹൈഡിനെയും കീറ്റോണിനെയും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടോളറൻസോ ഫില്ലിങ്സോ യൂസ് ചെയ്യാം. ആൽഡിഹൈഡ്സ് മാത്രം റിസൾട്ട് തരും. ദെൻ അസിറ്റോഫിനോൺ ആൻഡ് ബെൻസോഫിനോൺ. വാട്ട് ഇസ് അസിറ്റോഫിനോൺ? അസിറ്റോഫിനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അസിറ്റോഫിനോൺ, which contains CH2CO group. What is benzophenone? Benzophenone എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബെൻസോഫിനോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. So here actually this is containing CH2CO group which lack that. So definitely ഇങ്ങനെ CH2CO containing methyl ketones നെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്ത്? ഐഡോഫോം റിയാക്ഷൻ, റൈറ്റ്? ഐഡോഫോം ടെസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. അതിൽ അസിറ്റോഫിനോൺ അതിന്റെ റിസൾട്ട് തരും, ബിക്കോസ് ഒരു യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടും. പക്ഷേ ബെൻസോഫിനോൺ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ഹൈഡോഫോം റിയാക്ഷൻ ഓർ ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, phenol and benzoic acid, because phenol and benzoic acid, how to distinguish them easily? Phenol and benzoic acid, to distinguish them, because we have OH here and you have benzoic acid here. The distinguishing test is nothing but you have to react with NaHCO3, sodium bicarbonate, right? If both are reacting with NaHCO3, who will give the test? This only will give the test. It will release carbon dioxide. Here reaction does not happen because why? It's an acidic compound. This is releasing like H2CO3 here. So definitely phenol does not react with sodium bicarbonate, and benzoic acid react with sodium bicarbonate that releases carbon dioxide, give effervescence, right? So അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമുക്ക് ഫിനോളിൽ എന്ത് വരില്ല, ആ ഒരു എഫർവസൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂല. പക്ഷെ ബെൻസോയിക് ആസിഡിൽ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫർവസൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഈഥൈൽ ബെൻസോയേറ്റ്. ഇവിടെയും നമുക്ക് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ആസിഡും
ഈഥൈൽ ബെൻസോയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസ്റ്ററും ആണ്. അപ്പോൾ ആസിഡിനെയും എസ്റ്ററിനെയും ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് NaCO3 തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ആസിഡ് ഇവിടെ സോഡിയം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യും, പക്ഷേ എസ്റ്റർ അവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യൂല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെൻസോയിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ എഫർവസൻസ് വരും, പക്ഷേ എസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആ എഫർവസൻസ് വരൂല. അതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പെൻഡന്റ് 2 on and pendant 3 on. Pendant 2 on, what is pendant 2 on? Pendant 2 on, this is pendant 2 on which contains CH3CO group. CH3CO group containing compounds can be distinguished by iodoform test, or that is called as haloform reaction. പക്ഷേ pendant 3 onൽ CH3CO group ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് തരില്ല, because it will be not giving the haloform reaction or iodoform reaction. അപ്പോൾ നമുക്ക് യെല്ലോ precipitate കിട്ടൂല. അതാണ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷൻ ടെസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ആൻഡ് അസിറ്റോഫിനോൺ. അതിൽ ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ആണ്, then we have അസിറ്റോഫിനോൺ. അപ്പോൾ അതിൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we have benzaldehyde, this is benzaldehyde, and what is acetophenone? We have COCH3. ഇതിനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, iodoform ടെസ്റ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ബൈ ദിസ് ഓൾസോ acetophenone also contain CH3CO group, which means അതിനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് iodoform റിയാക്ഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് റിയാക്ഷൻ തരില്ല, പക്ഷേ acetophenone എന്ത് ചെയ്യും, will be getting a yellow precipitate, right? Because that test is particularly used for the to check the presence of methyl ketones, right? Next one, finally we have ethanol and propanol. ethanolനെയും propanolനെയും ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സെയിം ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ബൈ ethanol എന്ന് പറയുന്നത് you have CH3CHO, this is called as ethanol, and we have propanol CH3CH2CHO, right? അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ CH3CO ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എന്ത് തരും, ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻ തരും. പക്ഷേ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻ തരൂല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് പെർട്ടിക്കുലർലി ഫോർ മീഥൈൽ കീറ്റോൺസ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷൻ ടെസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത്, so complete each synthesis by giving missing starting material, reagent or product, right? First of all, we have K-Mendofer in presence of potassium hydroxide heat, that is giving the oxidation of alkyl benzene, irrespective of the length of the chain. ഇവിടെ ഏത് ലെങ്ത് ഏത് ലൈക്ക് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ എന്തേ നടക്കുള്ളൂ, ബിക്കോസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് an oxidizing agent that will convert into benzoic acid. Because ഇവിടെ R ഗ്രൂപ്പിന് പ്രസൻസ് ഇല്ല, ഇവിടെ CH2 CH3O അല്ലെങ്കിൽ whatever be the alkyl group there, that will be converting into benzoic acid. Now this compound ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ താലിക് ആസിഡ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. താലിക് ആസിഡ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we have thallic acid there, thallic acid is used there. This is reacting with SOCl2, so it's a chlorinating agent, so that OH will be replaced by Cl, we'll be getting an acid halide, right? Haloyl halide will be getting, and that is the reaction, right? That's the second reaction. Third reaction is benzaldehyde, and you should remember the name of this compound. What is that? And that is nothing but semicarbazide. This is called as semicarbazide, right? So when aldehyde or ketone react with the semicarbazide, will be getting semicarbazone, right? So what will be the reaction here? Because you have C double bond O, aldehydes or ketone, which has ammonia and derivative, right? NH2Z, right? You will be getting C double bond NZ. This will be the format, right? So this is the reaction. Now what will happen here? You have benzaldehyde, this is reacting with the semicarbazide, and that will convert into semicarbazone. What is semicarbazone? You have CH double bond N, NHCO, NH2. This is called as benzaldehyde semicarbazone, right? That's about the next conversion. Now benzene to benzophenone. How to convert that? You have benzene, and that has to be converted into benzophenone. Benzophenone convert ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു because that is PHCOCl, it's benzoyl chloride, right? Benzoyl chloride introduce ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ introduce ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ ഒരു COPH ഇവിടെ ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ആവും.
ഈ സ്ട്രക്ചർ സിമിലർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് ആരും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം, Cl മൈനസ് അവിടുന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആര് യൂസ് ചെയ്യണം, ഒരു ലൂയിസ് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് Friedel-Crafts reaction, right? And that's about the fourth conversion. Next, complete the following reactions. Because it's coming from amines, we have aniline. Aniline, when react with the chloroform in presence of alcoholic potassium hydroxide, the reaction is called as carbylamine reaction or isocyanate test, right? In isocyanate test, what will be produced? Primary amines will produce isocyanates, right? So what will be the answer here? You will be getting, you have aniline that in presence of chloroform in presence of alcoholic potassium hydroxide, what you will get? You will be getting N triple bond C. You will be getting an isocyanate. That's the first test. Then next one, benzene diazonium chloride, when react with H3PO2, it is acting as a reducing agent. It's called as phosphenic acid or hypophosphorus acid. The final product will be benzene plus N2 plus H3PO3, right? Next one, aniline, when react with sulfuric acid, because it's an base, it's an acid. First of all, you will be getting a salt, which upon heating, you will be getting sulfanilic acid, right? You'll be getting NH2 and SO3H here. Next, final reaction, we have diazonium salt, which is reacting with the alcohol. Here also, it is acting as a reducing agent, and you'll be getting benzene as the byproduct, right? That's about the conversions, all the complete reactions. So the final one, give the structures of A, B, C in the following reactions, right? First reaction, we have ethyl iodide, which is react with the sodium cyanide. What you will get? CH3, CH2I, that will convert into NaCN. You will be getting cyanide, right? You will be getting CH3, CH2CN, which upon partial hydrolysis, complete hydrolysis of cyanide will give carboxylic acid, right? പക്ഷെ പാർഷ്യലി ഹൈഡ്രോളിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? അമൈഡ് ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ? അപ്പം എന്താ കിട്ടുക? CH3 CH2 CONH2, റൈറ്റ്? ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും NaOH(Br2), what is that reaction? It's called as Hofmann bromamide degradation, അല്ലേ? NaOH(Br2) അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ NaOR(Br) എന്ന് എഴുതാം, രണ്ടും സിമിലർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക? അമൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറും? അമീനായിട്ട് മാറും. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാർബൺ കമ്മിയായിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ CH3 CH2 NH2 ആണ് കിട്ടുക. ഇറ്റ്സ് എ ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ. വാട്ട് ഇസ് ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ? ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ കമ്മിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം, റൈറ്റ്? അതാണ് ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ. ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബെൻസീൻ ഡയസോണിയം സോൾട്ട് ആണ്. ബെൻസീൻ ഡയസോണിയം സോൾട്ട്, വി ഹാവ് N2+ and Cl-. ദിസ് ഈസ് റിയാക്ടിങ് വിത്ത് CuCN. ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക? വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് which upon hydrolysis you will be getting COH, benzoic acid, right? Which upon treatment with ammonia you will be getting COOH boy avada aru varum, NH2 will come and attack. You will be getting benzamide, right? That is the final reaction. You will be getting benzamide, right? Next one, final reaction. We have the final reaction. It's ethyl bromide is reacting with KCN. KCN same reaction. First reaction is the reaction തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ നടക്കുക? You will be getting CH3 CH2 Br മാറി അവിടെ ആര് വരും? Cyanide will come, which is reacting with the lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride is a reducing agent. Cyanides upon reduction, it will be converting into corresponding amines, right? What is amine? CH3 CH2 CH2 NH2. So cyanides on reduction produces amines, which upon treatment with a nitrous acid. Then the rest nitrous acid test പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? പ്രൈമറി അമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രസ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും, അതിൻ്റെ കൂടെ നൈട്രജൻ റിലീസ് ആവും, ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് റിലീസ് ആവുന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഫൈനലി എന്തായിരിക്കും നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക? ബിക്കോസ് ഹിയർ ഫൈനലി വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൻ? ഹിയർ യു ഹാവ്
CH3, CH2, NH2 in presence of HNO2, that will be converting into CH3, CH2, OH plus N2 will be released, right? That is the final reaction. Hope you understood that. It's a nitrous acid test, right? So hope you understood the session. If you have any doubts in that, just give the comments and continue for the session. Okay, so next live will be conducted on tomorrow at 4 o'clock. So hope you are understanding the session and it will be helpful for you. ഇത് എന്തായാലും എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആകും ഞങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആകാശ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ സെഷൻസ് 4 മണിക്ക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ സെഷൻസൊക്കെ മാക്സിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് സപ്പോർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിന് എല്ലാ ടിപ്സും കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കമൻസുകളും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സുകളൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ആൻസേഴ്സൊക്കെ തരുന്നതായിരിക്കും. ലൈക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ മാക്സിമം നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. സോ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ബി ദ പ്രോബ്ലം സോൾവർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.